அனைவருக்கும் வணக்கம். உத்தமம் 19வது மாநாட்டின் 2வது நாள் நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். முதல் நாள் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முதல் நாள் நிகழ்வு மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. பலருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டு அறிய முடிந்தது. அதுபோலவே இன்றும் பல அறிஞர் பெருமக்களின் கருத்துக்களை அறிய ஆவலாக காத்திருக்கிறோம். இன்று முதல் நிகழ்வாக மராத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பகுப்பாய்வு மையத்தின் பணிகளை பற்றி பேராசிரியர் ஜிஹான் டயஸ் மற்றும் அவருடைய குழுவினர்கள் நம்மிடையே பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். பேராசிரியர் ஜிஹான் டயஸ் அந்த குழுவுக்கு தலைமையேற்று நடத்தி தரும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். I'm requesting Professor Jihan Diaz to lead the first session that's going to be talking about the works that are being done in Marathwada University NLP Center. Professor Jihan Diaz, please. Nandri. So good evening, Professor Vasu. Thank you very much. Would you enable screen sharing for me, please? Yes. You have appointed as a co-host now. Okay. So hopefully you can see my screen. So, sorry. Yes. Can you see the screen? No. Oh, sorry. Right. Okay. Right. Yeah, now you should be able to see. Sorry about that. Right. So good evening and good morning, everybody. And this session is by the National Languages Processing Center, University of Moratuwa, Sri Lanka, and it will be conducted by myself and Dr. Udaya Tayasibam. In addition to that, we will have Miss Aloka Fernando, then Tanuja Perimpanathan, and Sarveswaran, K. Sarveswaran will also talk about various aspects. And we also have two other papers from our center, which will be, I think, tomorrow and day after, I think. No, sorry, today and tomorrow, sorry. Anyway, so we will do that. And what I will do is, I will initially start with, by talking in English, and Udaya will basically give a summary of that, or basically go over that again in Tamil. And then after that, we will have the other presentations. So we'll try to do all of them in approximately half an hour. So this is the National Languages Processing Center, or NLP Center, as we say, in Sri Lanka. And this is located at the University of Moratuwa, and University of Moratuwa is the premier technical university in Sri Lanka. And we have engineering, architecture, IT, business studies, and things like that. So we are very much a technical university, and I'm happy to say that over the last few years, we have taken, I would say, quite a leading role in processing our own languages, Tamil and of course Sinhala, in computers and various things, various types of devices. So let me, okay, look at our objectives. So these are our objectives. I'm not sure whether this screen thing is coming on top of the screen or not. I don't know how to get rid of it entirely. Okay. Is there any sort of black thing coming on the screen? Yeah, or you see my entire screen? In the site, it's okay. No, okay, it looks clean and loud and clear, sir. Nothing to worry. Go ahead. Okay, right. There's this Zoom thing which I can't quite get rid of. Right. So some of the things we are looking at is translation. Then we are looking at computational linguistics. Then we are looking at information extraction and speech processing. But what we realized is that when we try to do various things, we need a lot of resources. Because if we are trying to do work with Tamil, we need to really understand Tamil. So we need language resources where we take the Tamil language and basically make the computer understand Tamil. It is not very easy because, as you know, computers tended to be built for English and Western languages,
And when it comes to our languages, sometimes they don't quite figure out what it is. Then we have a lot of linguistic resources and language tools. So these are some of the things we are doing. So these are some of our co-personnel. Myself, Professor Sandagomi from University of Colombo, Professor Sanat Jayasen, Suranka Ranatunga, then Dr. Uday, who is here, Dr. Sumantri, who is on the font side, Dr. Taranga from Javadanapura, and of course we have a lot of collaborators from various places, both within and outside Sri Lanka. We have quite a large number of staff. We have about 15 full-time staff, of course, mostly working from home these days. Although we do have a few people working in the university. So it's quite a big team, really. And they are, of course, working not only on Tamil, we are also working on Sinhala English, but quite a number of are working on the Tamil language as well. Then we work closely with various places as well as internationally, University of Constance, University of Munich, IIT Bombay, Patna. Then what I have not mentioned here, sorry, I should have mentioned, is University of Hyderabad, Dr. Parameshwari, who was here yesterday. I'm not sure she's here right now. So let us look at a few of the things we are doing. The first one, building Tamil language and linguistic resources. So Sri Lanka, just like India, and of course most of the countries that you are living in, is a multilingual country. And in our country, of course, we have 3 major languages. And unfortunately, most citizens know only one language. Or at least they know maybe 2, but one they know very well. So how do we understand one another? And as you know, we had a major civil war for many years, which is hopefully behind us, but we don't want it happening again. And to do that, we should be able to understand each other. And countries like Canada have found this out, that okay, unless we give minority languages their major share, things are going to get really bad. And also language has to work with computers, because computers, mobile phones, fitness things, all sorts of devices, IoT devices, are all needed if you are going to live today. And these all use language, both spoken and written language. And we need to make sure that they can all handle Tamil, right? So this is what we need. And we have done many, many things starting from around the 2000s. And some of the things we have done is building a parallel corpus. We have a social media corpus, lists of names, dictionaries, glossaries. We have been focusing on government documents, and we have about 75,000 sentences in all 3 of our languages, plus some more in maybe 2 or 1 language. And we have a dictionary and a glossary. We have monolingual documents, transcribed audio and video. Then we have some data sets. And we have both, and we are looking for both quantity and quality. Now, one problem is that when you look at some of the data available in Tamil, right? If you go around the world and look for various things, they say, oh, we have a list of something in Tamil. But when you look at it, the quality is low. Sometimes there are Unicode errors. Just it's not clean Unicode even, or there are English words coming. Every other word is in English because they have just taken some stuff and not properly translated. Or the translation is very, very poor and it's almost meaningless. It's just some Tamil words which sort of strung together with very little meaning in between. So we need to have both quality and quantity, which we have been spending a lot of time getting both of these. So some of the things we have are the part of speech, so noun, verb, and so on, which there are some other papers also today, how to figure out when you take some Tamil text, what are the nouns, verbs, adjectives, and various things. Then morphology, right? So Tamil is a very morphological rich language. So the words change in many ways. So if you take a particular word, what are the different bits and pieces which form that word using Sandhi rules? Then spelling and grammar. So these are some of the things. I think Sarvesh will talk a bit about his universal dependency parser, which he is building, and it's almost complete. Then we have things like named entities, names of people, places, designations, and of course, how should a document read? Now, one thing is, if you are sending a document, it should sound like a government document in a particular style.
right? It can't sound like a classified advertisement or something, right? It must sound, it must have the proper style. So this is one of the things we are looking at. So we have all done all of these tools. I will not go into them in detail. And so that's basically what I want to talk about. Since we don't have a lot of time, I will hand you over to Dr. Uday Shankar to continue in Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த முழு பிரசன்டேஷனை வந்து மொழிபெயர்ப்பது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல. இந்த மொரட்டோபியல் இயக்கத்தினுடைய தேசிய மொழிகளுக்கான ஆராய்ச்சி மையமாக இருக்கக்கூடிய நேஷனல் லாங்குவேஜ் ப்ரோசஸிங் சென்டர்லே இருக்கும் ஒரே ஒரு தமிழ் விரிவுரையாளர் என்ற முறையிலே அதில் இடம்பெறும் மொழி சார்ந்த ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகள் பற்றின ஒரு சுருக்கமான ஒரு அறிமுகத்தை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக வந்திருக்கிறேன். இந்த முறை இணை செயற்பாட்டாளராக இந்த மாநாட்டிலே எங்களை இணைத்துக் கொண்டதிலே எங்களுக்கு என்னுடைய மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் இந்த இடத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். தொடர்ந்தும் இந்த முறை உங்களை நாங்கள் பிசிக்கலா, அதாவது இங்கே எங்களுடைய விபச்சாரத்தை நீங்கள் ரசிக்கிறதுக்கான வழிகளை ஏற்பட செய்ய முடியாதலே எங்களுக்கு ஒரு மனவருத்தம் இருக்கிறது. இனிவருகிற ஆண்டுகளிலே ஒரு முறையாவது நீங்கள் இங்கே வர வேண்டும் என்ற எங்களுடைய விண்ணப்பத்தை இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நேஷனல் லாங்குவேஜ் ப்ரோசஸிங் சென்டருடைய தலைவராக கிஹாண்டஸ் அவர்கள் அதை தலைமையேற்று நடத்தி வருகிறார். அதுல வந்து நிறைய பல்வேறுபட்ட பல்கலைக்கழகங்கள், பல்வேறுபட்ட துறைகளிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். இலங்கையில் இருக்கிறார்கள். இலங்கையை தாண்டியும் எங்களோடு அதில் கைகொத்திருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் ஒரு பொறியியல் பல்கலைக்கழகம். எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்திலே பொறியியல் சார்ந்த அறிவும் அது சார்ந்த நுட்பங்களும் வந்து எங்களுக்கு அந்த சவால்களை சந்திப்பது சுகமாக இருக்கும். ஆனால் எங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சவாலாக இருப்பது மொழியியல் சார்ந்த அறிஞர்களை வந்து இதிலே இணைத்துக் கொள்வது. அது நிற்க நாங்கள் 3 மொழிகளிலேயும் எங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை ஈடுபடுத்தி இருக்கிறோம். அதில் குறிப்பாக மொழிபெயர்ப்பு சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகள், மற்றது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை வந்து தமிழ் மொழியிலே பயன்படுத்துவதற்கான தரவுகளை தீர்க்கமானதும் அதே நேரம் தரமானதுமான தரவுகளை உருவாக்குவதில் நாங்கள் முயன்று வருகிறோம். அந்த முயற்சியிலே எங்களால் உருவாக்கப்பட்ட தரவுகள் வந்து பரலல் கோப்பஸ், மொழிபெயர்ப்புக்கான பரலல் கோப்பஸ், மற்றது வந்து நேம்ட் என்டிட்டி ரெகக்னிஷன்ஸ்ல பாவிக்கிற டேட்டா, இப்படி நிறைய தமிழ் மொழி சார்ந்த தரவுகள் வந்து எங்களுடைய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது தவிர்ந்து நாங்கள் வந்து இன்னொரு முயற்சியை வந்து இப்ப ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். வந்து ஒலி சம்பந்தமான மொழி, அதாவது தமிழ் மொழியை பேசுகிற தமிழ் மொழியை புரிந்து கொண்டு அதை எப்படி செயற்கை நுண்ணறிவை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றின ஒரு ஆராய்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறோம். அது வந்து அண்மையில் தொடங்கப்பட்டது. அது சம்பந்தமான தரவுகளை கூட நாங்கள் அனோட்டேட்டட் டேட்டா வாய்ஸ்லேயும் வந்து நாங்கள் தமிழ் மொழியிலே உருவாக்கியே இருக்கிறோம். எங்களுடைய தொழில்நுட்ப பக்கத்திலே நாங்கள் மிகவும் விரும்பி ஆராய்கிற இன்னொரு விடயமாக இருப்பது வந்து தரவுகள், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தரவுகளை வைத்துக்கொண்டு செயற்கை நுண்ணறிவை எப்படி முன்னிறுத்துவது, அதாவது லோ ரிசோர்ஸ் லாங்குவேஜ்ல மெஷின் லேர்னிங்கை எப்படி முன்னிறுத்தி பயன்படுத்தலாம் என்பதை பற்றின ஒரு ஆராய்ச்சிகள்லாம் நாங்கள் பெருமளவிலே எங்களுடைய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். இந்த பில்லியன் சென்டென்சஸ் என்றது எங்களுடைய ஒரு கனவு. அது சிங்கள இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல வந்து பில்லியன் சென்டென்ஸ் கோப்பஸ் ஒன்றை கிரியேட், கிளீன் கோப்பஸ் ஒன்றை கிரியேட் ஒன்றை உருவாக்குவது இந்த மொழிகளை வந்து மேலும் முன்னிறுத்துவதற்கு உதவும். குறிப்பா வந்து வேர்ட் எம்பெடிங் என்ற டெக்னிக் வந்து கனகாலம் ஆயிடுது. ஆனால் அதுல வந்து ஆங்கில மொழியிலும் வேறு சில மொழிகளிலும் மிகப்பெரிய அளவிலான கோப்பஸ்கள் இருக்குது. தமிழிலும் சிங்களத்திலும் வந்து பொது ஆராய்ச்சி பாவனைக்கான அளவில் வந்து இந்த கோப்பஸும் இதுவரைக்கும் இல்லை. நாங்கள் அதையும் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக முன்னிறுத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த எங்களுடைய பயணத்திலே இதில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், நலம் விரும்பினர்கள் யாராவது எங்களோடு இணைய விரும்பினால் நாங்கள் அவர்களை மகிழ்ச்சியோடு இந்த இதிலே இணைத்துக் கொள்வோம். நாங்கள் எங்களுடைய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் முன் நடைபெற்று வருகிற சில ஆராய்ச்சிகளை இந்த மாநாட்டிலே பதிய இருக்கிறோம். இதை தொடர்ந்து என்னுடைய பேச்சு தொடர்ந்து 2 எங்களுடைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் எங்களுடைய முக்கியமாக எங்களுடைய மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன், மொழிபெயர்ப்பு சம்பந்தப்பட்டு நாங்கள் செய்த ஆராய்ச்சியையும் கிராமட்டிக்கல் ரூல் சம்பந்தமாக செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளையும் பதிவார்கள். அதைத் தொடர்ந்து இன்று இரவு இன்னொரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை இங்கே பதிவு செய்யப்படுகிறது. நாளையும் ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை பதிவு செய்யப்பட இருக்கிறது.
இது நான் சொன்னது மாதிரி ஒரு மிகச் சுருக்கமாக எங்களுடைய ஆராய்ச்சியின் ஒரு முயற்சிகள் பற்றின ஒரு சுருக்கமான ஒரு முன்னமைவு. நீங்கள் இது பற்றின மேலதிக விவரங்கள் ஏதாவது கேட்க விரும்பினால் தாராளமாக இந்த முதலாவது அமர்வின் முடிவிலேயோ அல்லது இடைநடுவிலேயோ கேட்கலாம். அது பற்றின பதில்கள் தர நானும் எங்களுடைய நிறுவன தலைவர் பேராசிரியர் கிஹாண்டேசன் தயாராக இருப்போம். நன்றி. Thank you, Dr. Udaya. We are open for questions, so please do if you have any questions, please go ahead. And we will have some more presentations, but maybe we can just talk about what we just discussed. நீங்கள் பசு நீங்க மியூட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு. Yeah, sorry. So can I ask you about the collaboration, the type of collaborations you have in your center? Is it within the Sri Lanka or other parts of the world? Now, have you do you do any collaboration with other corporations like Google, Microsoft, and anything like that? Can you please expand on that? Yes, thank you, Dr. Basu. We collaborate with most of the universities in Sri Lanka. For example, with in Sinhala, we collaborate with University of Colombo and University of Sri Jayawardenepura. For Tamil, we work with the University of Jaffna. I think those are the three main collaborations we have in Sri Lanka. And also, we recently started some work with another university called Sabaragamua. So those are the main collaborations we have within Sri Lanka. Of course, we work very closely with the government department of official languages because they are the people who really were our first client, and we are still working with them. We get a lot of help from them, as well as the ICT agency of Sri Lanka, which is in charge of ICT in Sri Lanka, as well as the Ministry of IT. Internationally, we have been working a lot with the University of Constance in Germany with Professor Miriam Butt, who is very much involved in this area. And we've been working with IIT Patna and IIT Bombay, as well as some other universities. And of course, fairly recently, about 3 or 4 months ago, we started the collaboration on the Tamil tree bank with Professor Parameshwari. I think maybe Sarvis will talk about that at University of Hyderabad. So this is related to what she was talking about yesterday. And of course, we've been, sorry, I should have mentioned, we've been, of course, working a lot with Professor Soba at AUKBC, as well as Professor Rajendran at Amrita. So both of them, we have been working a lot in many cases. And of course, Anand Kumar, who is now in Kerala, in Karnataka, in ITK. Earlier he was at Amrita. So we've been working with all of these people. And we've been going and meeting them. They've been coming here, and so we are collaborating with them on an ongoing basis. Thank you. Can I come in, please? Srivas, yeah. Yes, please go ahead, Mr. Srivas. Yeah. I like to, along with INFIT, we have a work group, WGO2 on the Unicode side. And that's a Yahoo group, so we need to sort it out later. But I see we can help you on that front, working with Unicode Consortium as well. So if you're interested, I can take part in having discussions about Unicode. Right, thank you very much. Yes, we've been actually working, Mr. Srivas, very closely with both INFIT and Unicode for 20 years. So we have Mr. Balachandran, who was actually wrote the standard for Tamil, the Sri Lanka standard for Tamil Unicode. We've been working a lot with Mr. Muthu Nedumaran in Malaysia. So we have been working with, and of course, many of the other people at INFIT. Because we
You know, at the time when I'm talking long ago, when this TAM and TAB were being pushed by government of Tamil Nadu, I think we were the people who really, we looked at that actually, and we also looked at the Tamil 99 keyboard. That was a bit of an adventure because now, of course, it's hardly being used, but we actually tried that out many years ago. But we are very, very much in Unicode, and we've been working with various people on Unicode, and we'd be happy to continue to collaborate with you and all the other people who are interested in making sure Tamil works very well in Unicode. Thank you. Yeah. So in that, what I am interested is not how we print and how we see it on the screens, how we process internally when you program. So for example, in the very first Tamil font on Unicode, I published called Avrangal, and it was a linear Unicode. It doesn't do any rendering. You don't have any Uyirmei or anything like that. Exactly. It just, that's how the Unicode works. So the processing side of Unicode rather than the, designing and things like that. So, yeah. Right. Yeah. So this is something very important because Unicode is, as you say, very linear, always as a consonant followed by the vowel modifier. Whereas when you write Tamil, the combo will come in front and so on and so forth. And if you want to write a Sri, so we actually were very much involved in the Sri issue, as you can remember many years ago, how to write the Sri, and we were following that, and we contribute a little to that as well. So yes, we have been involved in that for a long time. Thank you. Okay, all right, that's fine. Yeah. Okay, right. Thank you. Do you have any question, or shall we quickly go on to, since you are getting a bit late, go on to the next presenters, and then we can, if depending on the time, have some more time for questions. So I would like to introduce and Tama, or whoever, if you can make, I'm not sure who is going to present, probably Aloka or Tanuja. Anyway, let me first call on Ms. Aloka Fernando from the NLPC to talk a bit about our English to Tamil translator, and then of course Tanuja will give you a demo of that. So I will let them figure out exactly which direction they are going to go in. Right. Thank you, Professor Dice. Okay. Good evening to all of you. I'm Aloka Fernando, and along with me, my colleague Tanuja Perimpanadan will present to you the key project of NLPC Center of University of Moratuwa, the CETA project. So this is a computer-assisted trilingual translation system. So I will mainly conduct this in English, and later Tanuja will present this in Tamil. The main languages used in Sri Lanka are Sinhala, Tamil, and English. So any document which is published by the government will need to be in all three languages. So as a result, there's a need from translating one document from one language to another. Currently, this process is purely done by human manual translators. Therefore, it had several challenges. So the lack of translators, the low translation quality, and the time taken to complete these translations are huge bottlenecks. So as a solution, we have come up with a computer-assisted translation system. So in order to complete this project, we have this objective of developing a computer-assisted translation system which can translate between Sinhala, Tamil, and English languages for official documents. So let me talk about the computer-assisted translation system. So the CAT system is a translation system which will handle the translation in an end-to-end manner.
So that is when at the time, from the time of inputting a document to translate until the time of producing the final translation output, the entire process will be handled by the CAT system. So one of the key components in this system is to provide automatic translations. And then after the machine has translated, it should be possible for a reviewer to be check this translation and to make changes if necessary. So as I said, I will talk about the machine translation engine, which produces this automatic translation. So the process of the automatic translation is basically the process of translating text or speech content from one language to another language by a computer. So we have used a statistical model in order to perform this automated translation, and this has been modeled based on the data we feed into the system. So the data is mainly the parallel corpus and a monolingual corpora, which I will explain in the next slide. So the statistical model which we have built is mainly developed using the parallel corpora. So parallel corpora, for example, if the translation model is from Sinhala to Tamil, should feed in Sinhala sentences, and the same sentences should be fed in Tamil as well. So the sentences in both these languages will be referred to as the parallel corpus. So once the parallel data is fed in, it will build up a translation model, and to put out the translated sentence in a fluent manner in the target language, we make use of a language model. So this language model is built in using the monolingual corpora that is fed in the target language. So in this case, it will be from the Tamil language. So once the statistical model is trained, we expect any document that is fed in from the Sinhala language to be translated into the target language, which is the Tamil language. So this is the idea behind the CETA system and how it has been built in. Next, I will hand over this to my colleague, Tanuja. So I will stop the screen sharing. Thank you, Aloka. Good evening, everybody. This is Tanuja Perimpanathan. It's a web-based application called CETA system. It can be found in the internet browser using a link. In the CETA system, mainly, as Aloka explained, it has been developed using the machine translation technique. In the system, we develop to handle the official document targeting the language related people at the government sector. Example, translators, reviewers, handle the application handle the main develop. The end users can request the access. They can request the access using this register option. They will get the username and password we provide to access the system. Here we have 6 options for translation our own national languages. Example, Sinhala, Tamil, and English. In the system, more options இருக்குது. In the system, input a text document, word document, copy paste செய்யலாம். At the same time, type பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கும்.
as well the output, translation output in a Word document, you can download it. More than the translation, there is an option called submit for review. The translation output expert review kandi submit பண்ணவும் முடியும். The experts will give the feedback or comments on the translation output. NLPC சிங்கள தமிழ் மற்றும் சிங்கள இங்கிலீஷ் பேர் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் சில கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல உள்ள டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸால for their day-to-day translation activities in the translation system பயன்பாட்டில் உள்ளது. This is the having said that, this is the first time NLPC Tamil English pair system translation இந்த கான்ஃபரன்ஸில் தான் அறிமுகம் செய்கிறது. நீங்கள் அவதானித்திருக்கலாம், there is a English Tamil translation குரிய அவுட்புட்ல accuracy இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவைப்படுவதை அவதானித்துள்ளோம். இச்செயற்பாட்டை சாத்தியப்படுத்துவதற்கு மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் டெக்னிக் அலோகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினபடி மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டத்தை மூலம் டேட்டா இன்புட்ஸை இன்க்ரீஸ் செய்வதன் மூலமாக டிரான்ஸ்லேஷன் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் அக்யூரசியை இம்ப்ரூவ் செய்ய முடியும். And we are currently working on that. I'll show you an example how it works. In the input option, translation input language select செய்ய முடியும். At the same time, output language select செய்ய முடியும். Here you can give the title of the translation. If you copy paste the, let me check. If you copy paste the input and click the translation button, you will get the output translation. And here you have the option, you can edit the output also and submit for the translation review. In the machine translation system, machine translation technology used by me, this is the final output we have in the CETA system. Thank you. Thank you, Tanuja. So shall we open the floor for questions? In fact, this is the first time we actually demonstrated this English to Tamil and Tamil to English feature. We were running it in other directions for several years, but this particular one, it's the first time we are demonstrating it publicly. So, so it's a historic occasion. Of course, there are other translation systems, but I believe we are trying hard to make this into a very good system for, especially for government documents. Professor Jihan, it's a good work. We appreciate it. I have a question. Are you using this system with any actual live works, for example, in the government or in a newspaper industry or any other place? Is it still under construction, or has any part of it is being used somewhere else? Yeah, this one we have been using it in for Tamil to Sinhala and Sinhala to Tamil. We have been using it by the Department of Official Languages. They've been using for about 3 years now. For the Tamil to English and English to Tamil, it's brand new because we just started it. So currently we are just testing it internally. As I said, this is the first time we gave a public demo of that. But I believe by next year we will make this available to anybody. Of course, I want to clearly say this is not a system to translate your novel or anything like that. This is specifically for government documents. So it is expecting the input will be in the government way of writing things, which is very stylized, and as you know, there is not a huge amount of variety, and but it is designed to translate those. Yeah, in the machine-assisted translation is enough. We don't have to have a 100% machine translation. Exactly. Yes. Something that we cannot achieve. But the degree of success in machine-assisted translation is what we want.
as much as we can make it usable, and we can always make changes in the translation and use it instead of doing the translation from the scratch. That is the purpose of machine translation. It has to be machine assisted translation. So one cannot expect to have 100% machine translation. So in that sense, your work is, I'm sure, will be usable in many places. Yes, I hope so. But so we will formally announce it outside INFIT by next month. Thank you. Okay, thank you, Dr. Basu. And are there any other questions regarding the system? And Tanuja and Aloka, please free to add your comments. Okay, in that case, let me go on to our last speaker, Mr. K. Sarveswaran, who is a PhD student at, well, he's based at University of Jaffna, but currently is reading for his PhD at the University of Moratuwa. And he's done a tremendous amount of work in getting computers to understand and use Tamil. So he will be talking a bit about his work. So over to you, Mr. Sarves. Thank you, Professor. Tava, could you please share enable pandringala? Yeah, you have been appointed as a co-host. I think you can. நீங்க செய்யலாம் தேவண்டா இல்ல என்னுடைய மெட்டா அக்கவுண்ட் No, it should work, right? You just share it. No, so I have logged in using 2 accounts, Okay. one for like voice. Right. Wait. 1 minute. Okay. Now okay, I think. Yeah. Okay, yeah. Thank you. Okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நிறைய நேரத்தை எடுக்காம நான் விரைவா இந்த பிரசன்டேஷனை செய்கிறேன். அதுக்கு பிறகு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ ப்ரொஃபஸர் கிஹான் சொன்ன மாதிரி நான் இந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் டூல்ஸ் கொஞ்சம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அப்ப அதை நான் எப்படி அதோட பேர் அதோட பிராண்ட் பண்றேன்னா தமிழி லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் டூல்ஸ். அப்ப தமிழ் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் டூல்ஸ் நான் தமிழியை நான் ப்ராசஸ் பண்ணல. உண்மையில நான் இன்றைய தமிழ் மொழி இன்றைக்கு நாங்கள் எழுதுகிற விதத்தை நாங்கள் அது தொடர்பான வேலைகளைத்தான் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அப்ப இதுல இன்றைக்கு நான் என்னென்னத்தை பற்றி அறிமுகம் செய்ய போறேன்னா ஒரு சின்ன ப்ரீ ப்ராசஸர், ஒரு POS டேகர், மார்ஃபாலஜிக்கல் அனலைசர், யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி கிராமர், ஒரு பார்சர் அல்லது மற்றது லெக்சிக்கல் ஃபங்க்ஷனல் ஃபார்மலிசம் பேஸ்ட் ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டேஷனல் கிராமர். அப்ப இதுல ப்ரீ ப்ராசஸர் அது இன்னும் ஒரு ஒன்கோயிங் ஒர்க். இப்போதைக்கு என்னென்னத்தை செய்யுமெண்டா அது எங்களுடைய நன்னூல் இலக்கணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தரப்பட்ட சொல்ல அதுண்ட ஆரம்பெழுத்து, இறுதி எழுத்து, அதுக்கு இடையில உள்ள உடன்படுமை மயக்கங்கள், அதுகளை கொண்டு ஒரு சொல்ல எங்களுக்கு அதை சரியா பிள்ளையான்னு சொல்லும். அதோட எங்களுக்கு இந்த யூனிகோட் நார்மலைசேஷன் இப்ப நாங்க கோப்பஸ் எடுத்தா அதுல நிறைய இந்த யூனிகோட் நார்மலைசேஷன் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கு. நிறைய டெக்ஸ்ட் அது மேபி அதை நாங்கள் வித்தியாசமான இன்புட் மெத்தட்ஸை பயன்படுத்துறதால எங்களுக்கு வித்தியாசமான முறையில இந்த சொற்கள் உள்ளிடப்படுது. அப்ப அதை நாங்க செய்ய வேண்டி இருக்குது. அப்ப அதை செய்யறதுக்கானதுதான் இந்த ப்ராசஸர், ப்ரீ ப்ராசஸர். இப்ப அந்த 2 ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்கு. ஆனா எதிர்காலத்துல இன்னும் கூட ஆட் பண்ணப்படும். இந்த சொல்லப்படுற நான் கதைக்கிற அனைத்து விஷயங்களும் இன்டர்நெட்ல நாங்கள் அதை சேர்த்திருக்கிறோம், போட்டிருக்கிறோம். யாரும் அதை பயன்படுத்தலாம். அதோட மூலங்கள், அதாவது சோர்ஸ் கோட்ஸும் நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம். அதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தின டேட்டா தரவுகள் எல்லாமே இணைய வழியில வரக்கூடியதாக இருக்கும். இது ப்ரீ ப்ராசஸர். ரெண்டாவது POS டேகர். இது BIS இந்திய நடுவண் மத்திய அரசாங்கத்தால அல்லது மத்திய நிறுவனங்களால உருவாக்கப்பட்ட BIS டேக்ஸ், மற்றது அம்ரிதா
யூனிவர்சிட்டி உருவாக்கின டாக்ஸ் செட். மற்றது யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி யூனிவர்சல் பிஓஎஸ் டாக்ஸ், யூனிவர்சல் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் டாக்ஸ். அது வந்து பெரிய நிறுவனங்கள் சேர்ந்து, உலகளாவிய நிறுவனங்கள் சேர்ந்து உருவாக்கின. இந்த மூன்றையும் நான் ஹார்மனைஸ் பண்ணி, அதாவது அதை கொண்டு மேப் பண்ணி உருவாக்கினதுதான் இந்த பிஓஎஸ் டாக்கர். இது இந்த அவுட்புட் அப்படி இருக்கும் என்றால், நாங்கள் கொடுக்கப்படுற டெக்ஸ்ட் அது வந்து எங்களுக்கு யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி டேக் இன்ஃபர்மேஷனோட தரும். இது வந்து இது ஒரு நியூரல் பேஸ்ட் முறையில உருவாக்கப்பட்டது. ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி நிறுவனத்தினர் உருவாக்கின ஸ்டான்சா என்கிற அவர்களது கோஎன்எல்பி என்கிற ஒரு டூல் இருந்தது முந்தி. அது இந்த புது வெர்ஷன் வந்து ஸ்டான்சான்னு சொல்லி ஒரு நியூரல் பேஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் செய்திருக்கணும். அதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த பிஓஎஸ் டேக் உருவாக்கப்பட்டது. இது இன்றைக்கு இருக்கிற பிஓஎஸ் டேக்குகள்ல நான் அறிந்த வரையில கூடின ஒரு ஸ்கோரை எங்களுக்கு தருது 93.27. இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதுக்கான டேட்டா, தரவுகள், சோர்சஸ் எல்லாமே இருக்குது. அடுத்தது வந்து மார்ஃபாலஜிக்கல் அனலைசர். இது வந்து ஒரு ரூல் பேஸ்டா தான் செய்யப்பட்டது. ஃபைனைட் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்யூசர் என்கிற அந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி. இது ஏன் நான் செய்ய தொடங்கினான்னு சொல்லி சொன்னால், கம்ப்யூட்டேஷனல் கிராமருக்கு வொகாபுலரி லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு நாங்கள் கம்ப்யூட்டேஷனல் கிராமர் எழுதிக்குள்ள. ஆகவே அந்த வொகாபுலரி லிமிடேஷன்ஸ் அல்லது அந்த வொகாபுலரி சைஸை கூட்டுறதுக்காக ஆரம்பிச்சது தான் இந்த மார்ஃபாலஜிக்கல் அனலைசர். இன்றைக்கு அது ஒரு தனி ஒரு அப்ளிகேஷனா இன்றைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில இருக்குது. அது வெர்ப்ஸ், நவுன்ஸ், மற்ற பார்ட்டிகல்ஸ் அதுகளை பயன்படுத்தலாம். மற்றது மோர்ஃப் செக்மெண்டேஷனையும் இதை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடியதா இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு வந்தான் என்றால் வா, இன்ட், ஆன் என்கிற அந்த மோர்ஃபையும் அதோட மோர்ஃபியம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் இந்த அனலைசர் எங்களுக்கு தரும். அடுத்தது வந்து யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி. இது வந்து இன்றைக்கு உலகளாவிய ரீதியில பல நிறுவனங்கள் முக்கியமாக மல்டிலிங்குவல் ப்ராசஸிங் அல்லது ஒரு கம்பேரேட்டிவ் ஸ்டடீஸ் மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த ட்ரீ பேங்க் தான் இந்த யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி ட்ரீ பேங்க். அப்ப அந்த ஃபார்மலிசம் அல்லது அந்த ஸ்ட்ரக்சரை அடிப்படையாக கொண்டு தமிழுக்குரிய ஒரு ட்ரீ பேங்கை நாங்கள் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், அல்லது நாங்கள் தரப்படுற உரைகளை எப்படி நாங்கள் அந்த வடிவத்தில் நாங்கள் மாற்றலாம் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட கருவி தமிழ் யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி பாசர். இது வந்து திரும்பவும் இன்றைக்கு கிடைக்கிற இந்த யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி பாசர் தமிழுக்கு கிடைக்கிறதுல இது ஒரு தரமான சிறந்த ஒரு புள்ளி ஸ்கோரை தருது 62.39. இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான முறையில ஏற்கனவே ஆன்லைன்ல இருக்கிற ஓப்பன் சோர்ஸ் பல மென்பொருள்களை பயன்படுத்தி நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன். அதோட இதுக்கு நான் ஒரு மல்டிலிங்குவல் லேர்னிங், ஏனென்றா எங்கள்கிட்ட தமிழ்ல டிபெண்டன்சி அனோடேட்டட் டேட்டா வந்து குறைவா இருக்கிறதால மல்டிலிங்குவல் லேர்னிங் அப்ரோச், அதாவது தமிழோட சேர்த்து ஏனைய மொழிகளையும் சேர்த்து நாங்கள் அதை கம்ப்யூட்டரை படிக்க வச்சு லேர்ன் பண்ண வச்சு அதுக்கு பிறகு அதை வச்சு தமிழை நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்றது என்கிற இது வந்து அந்த டேட்டா குறைவான இருக்கிற தருணங்கள்ல சந்தர்ப்பங்கள்ல நாங்கள் இந்த முறையை பயன்படுத்தி கொண்டு வரோம். அப்ப இதுல நான் ஹிந்தி, டர்க்கிஷ், தெலுங்கு போன்ற இந்த தரவுகளை வச்சுதான் இதை செய்திருக்கிறேன். அதுல மற்ற மொழிகளோட ஒப்புடைக்குள்ள ஹிந்தியோட நான் ட்ரெயின் பண்ணிக்குள்ள எனக்கு கூடின ஒரு ஸ்கோர் கிடைக்குது. அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது, அதை நான் தொடையில இங்க. அடுத்ததா இப்ப உதாரணத்துக்கு மல்டிலிங்குவல் யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி பாசிங் இப்படித்தான் இருக்கும். அதாவது ஒரு ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்தால் அதுக்கு அந்த சொல் பற்றிய விவரங்களையும் அந்த சொற்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகளையும் எங்களுக்கு அது விரிச்சு காட்டும். மற்றது இது தமிழ் யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி பாசர்ன்றது நான் செய்து கொண்டிருக்கிற டூல். அதுக்கு எங்களுக்கு கூடிய டேட்டா ஜெனரேட் பண்றதுக்காக நான் அண்மை காலமா டாக்டர் பரமேஸ்வரி ஹைதராபாத் யூனிவர்சிட்டி அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு ட்ரீ பேங்கை கிரியேட் பண்றேன். தோமஸ் லேமன் மாடர்ன் தமிழ் கிராமர்ல உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வரோம். அதை ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு 500 ஒரு வாக்கியங்கள் அவர் கொடுத்த உதாரணங்களுக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கிரியேட் பண்ணி இருக்கிறோம். அதை நாங்கள்
அந்த யூனிவர்சல் டிபெண்டன்சி சைட்ல ஏற்கனவே நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம். அதை நாங்கள் தொடர்ந்து அதை செய்து கொண்டு வரோம். குறுக்கீட்டுக்கு நீங்கள் சீக்கிரமாக முடித்துக் கொண்டால் நல்லது. நாம் 20 நிமிடம் தாமதமாக போய் கொண்டிருக்கிறோம். ரொம்ப நன்றி. மற்றது கம்ப்யூட்டேஷனல் கிராமர், இது லெக்சிகல் ஃபங்க்ஷனல் கிராமர் ஃபார்மலிசத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் ஒரு தமிழ் வாக்கியம் தரப்படும் பொழுது அதற்கான கன்ஸ்டிடியூயன்ட் ஸ்ட்ரக்சர், ஃபங்க்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் போன்ற விடயங்களை அது எங்களுக்கு தரக்கூடியதா இருக்கும். இதுவும் ஏற்கனவே ஆன்லைன்ல இருக்குது. ஆகவே இந்த இப்ப நான் இந்த கதைத்த அனைத்து விடயங்களையும் ஆன்லைன்ல இருக்குது. அதற்கான லிங்குகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. இது தொடர்பாக ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது நாங்கள் இது தொடர்பாக பின்னர் நாங்கள் இது தொடர்பாக கலந்துரையாடலாம். நன்றி டாக்டர் வாசு. நன்றி. கிட்டத்தட்ட 20 நிமிடமாக போய் கொண்டிருக்கிறோம். ப்ரொஃபசர் ஜிஹான். Thank you. So sorry for exceeding the time a little, but I think we had many things to talk about. So could I just ask if anybody has any questions regarding this, or you can talk to surveys offline, since of course there's a lot of technical details, but if you have a general question, maybe you can spend a minute talking about it. Does anyone have any question? Quick question? Quick answer? Okay, if there's no question, thank you very much. Sorry, go ahead. No, can you stop the sharing so we can see everybody? Okay, so thank you everyone, and that concludes the session from the NLP Center at University of Moratuwa, and I will hand you back to our chair for the next session. Thank you. Thank you very much, Professor Jihan Rayas. Now, as you mentioned in your message to our conference proceedings, we feel like we are in Sri Lanka now. This conference is being held in Sri Lanka. Now we have learned many things from your center, and you have explained almost everything from your center. Thanks so much, and we will be in touch. I am sure the other centers will be in touch with you quite often. INFIT will be in touch with you also. Thanks for giving us an opportunity to work with you. And let's move on to the next session. இது இரண்டாவது அமர்வு பேராசிரியர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் தலைமை ஏற்று நடத்துவதாக இருந்தது. அவரால் வர இயலாததனால் பேராசிரியர் அப்பாசாமி முருகன் அவர்களை இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை ஏற்று நடத்தி தர கேட்டுக்கொண்டோம். இந்த அமர்வு மோனிஷா அவர்கள் SSN கல்லூரியில் பொறியியல் துறையிலிருந்து தங்களுடைய படைப்பை கொடுக்க இருக்கிறார்கள். பேராசிரியர் முருகன் அவர்களை தலைமையேற்று தர பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Vanakkam, Ayubavan. Good afternoon to everybody. I'm really glad to chair this session because I know how it is difficult for human beings to read the Tamil Brahmi inscriptions, and I had chances to meet Monisha 1 or 2 times in my epigraphic workshop. So I asked her to do something on that. She has agreed to do the presentation. I think, thing is that I know I'm quite aware of the fact that this Tamil Brahmi writings are very, very difficult even for human beings to read. And thanks to our pioneers, scholars like Krishna Sastri, Subramanya Iyer, late Airavada Mahadevan, who has made this corpus readily available to everybody. So just I invite Monisha to present her paper. If any questions, we will talk about that later. Let me not take much time. Monisha, you can please present your paper. Yeah, sure. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Are you able to share your screen? Yeah, sir. It's possible. Yeah, we can so see. Can I start? Yeah, sure. Yeah, please. Is the screen visible, sir?
That's fine. You can start. Okay, sir. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. This is Manisha from Computer Science Department, SSL College of Engineering. My presentation is about complexities in developing Tamil Brahmi script, OCR, and analysis. No, we don't hear you. நீங்க பேசுறது கேட்கல. Sir, is the screen visible? இப்ப Screen தெரியுது. is visible. Okay, sir. Yeah. Fine. Thank you. Let us start a presentation. Sir, can I present in English or in Tamil? Whichever is convenient to you. If it's in English, that should be fine because we have colleagues from Sri Lanka who may not be able to understand Tamil. Okay. Okay, feel free to do the way you like. Okay, sir. Thank you so much, sir. We all know our Asian culture are already documented in various epigraphs. It's already written in rock pillars and many more we already know. But some of our inscriptions are already done. It means the inscriptions are already preserved as a digital images by our state archaeology or Archaeological Survey of India. Here I took a Tamil Brahmi script. Since it is an earlymost inscription or earlymost script which is seen nowadays, I just took my research is about Tamil Brahmi. We all know it is very difficult to read and understand the Tamil Brahmi script. As we are know only the modern script, it is more difficult to interpret Tamil Brahmi. Also, we know only the epigraphists can able to read and understand these texts. Since the epigraphists are very rare nowadays, we must find an alternative way to understand the text. And I'm just doing an automated character recognition with the help of OCR. Here, I'm developing a Tamil Brahmi OCR in order to convert the inscriptional images to text. In this talk, we will discuss about the difficulties which is present in the Tamil Brahmi script due to inherent complexities in the characters on the linguistic basis. This is my overall research view. I'm converting a Brahmi inscription into a modern Tamil language in order the common man can understand what has been written in the inscription. First, I will pre-process the image, then I will segment the characters, then recognize the image. After that, we have to transliterate. Since we can't, many of the persons can't able to read the Brahmi script, we are transliterating to Tamil. After that, we are segmenting, then post-processing. In this talk, we will see only about the post-processing. The objective of this talk is about to analyze the various character-based and word-based linguistic issues that may arise while developing the OCR for Tamil Brahmi script. We all know Tamil Brahmi is one of the oldest script and it's written in 3 languages, Tamil, Prakrit and Pali. But now we are concentrating only on Tamil Brahmi since Tamil is one of the oldest spoken languages in the world which have a rich literature. Also, we all know inscriptional Tamil language is highly challenging due to its complexities. There are various sources of inscriptions. Here I have figured you one inscription and parchet. These are the issues, character-based and word-based, we are going to discuss now. These are the Tamil Brahmi characters. These are the problems while recognizing the Tamil Brahmi characters. The printed Tamil Brahmi text have all these difficulties. Also, the handwritten script can be more difficult when compared to a printed Brahmi script. While comparing these two, the recognition of inscription is more difficult and a challenging one for a computer to do so. This difficulties is common for printed, handwritten and the inscriptional based images. We already seen the Tamil characters. The compound character, it is formed by the combination of a consonant and vowel. Here I have displayed vowel marker in A and vowel specific suffix or prefix and both suffix and prefix. Since it is
Since the basic consonant is varied from compound characters, it is more difficult for the OCR to recognize the compound characters. Also, the compound characters has mandras. Only with the possible of additional stroke, the consonant can able to change into another consonant. Many times, even the human can be get confused with the stroke to read the Tamil Brahmi character. It is more difficult for the computer to read in OCR. Then nexus. The nexus is the consonant cluster. It's formed when the combination of two consonants. We know ka and ya is merged together to form a kya. It's a nexus. It is not easy to recognize kya in OCR. Since it have two characters, it's more difficult to recognize in OCR. Also, all these Brahmi characters have a very little variation in the shape. It is more difficult to understand and recognize the Brahmi characters from inscriptions. These are the issues which is available on word and contact based. It's a paleography, orthography, phonology, and some other grammar issues. Let us discuss about all these issues in detail. First, let's discuss about paleographic issues. Paleography is a study, and it's a study of ancient history and their historical handwritings. We all know the everyone's human handwriting is more different. When we will see in the ancient days, it is more difficult to understand the human handwriting. Since they are engraved in rock and parchments, we can't able to understand what they had written. Sometimes it takes nearly more hours to read the content which is present in the inscriptions or the parchments. These paleographic issues are varied in the form of pulley, diacritic mark in the direction of writing and reading. Tamil Brahmi character don't have a dot or a pulley because in many of the inscription in early period and the middle Brahmi period, we don't find pulley. So it is more difficult for the OCR to identify the character from the inscription with dot or without dot. Also, it is difficult for the OCR to identify it's a basic consonant or a compound character. Then the diacritic mark. It is used to distinguish the short vowel and long vowel. We will say kural nedal variation in Tamil. Also, the diacritic mark is how to combine with the prefix vowel, but it is in OCR, it's interrupt with the adjacent character to form another new character. It is more difficult for the OCR to distinguish the diacritic mark for the short and long vowels. Also, the direction of writing. Usually, we are written from left to right. Even the inscription is written from left to right. But in some inscription, it's written from right to left, and some of the characters are written as upside down. In Kunnakudi, it's mentioned in A inscription. Here, the inscription is written from right to left, and in Keelavalavul, the characters are written upside down. So, the OCR can't recognize the direction of writing and the direction of character. Then comes to direction of reading. Normally, we reach from top to bottom, even the OCR reach from top to bottom. But here, the inscription has been read from bottom to top by many of our professors. Then we will go for orthographic issues. The medial sign and pulley is similar to paleographic issues. Here, the issues varies with respect to the sound. The medial sign with the possibility of sound, we can able to differentiate the compound character or a basic consonant. For example, whether it's A or O or O. Only with the medial sign, we are differentiating the short or long vowel. Also for ik and ka. Ik is a basic consonant and ka is a compound character. Only with the pulley, we just want to identify whether it is a compound character or basic consonant. It is one of the difficulties faced in OCR. Sorry, I already explained this example before. Here, the diacritic mark helps us to differentiate the basic consonant and compound characters. Then the punctuation. Still according to me and my point of view, I have identified only the divider symbol in Tamil Brahmi inscription.
Also, the divider symbol is looks similar like a character Ra. In Thiruparamkundram, it has both the Ra and divider. We can identify by looking the inscription by a visual interpretation. We can understand based on the size whether it is a Ra or a divider. But in OCR, we have normalized the character while recognition. So it is impossible for the OCR to recognize it's a divider or a Ra. Then doubling the consonant. In many of the early and middle Brahmi script, the dotted consonant is absent. So the reader has to identify where the dotted consonant has to be present and assume it as dotted consonant in order to identify the content which is present in the inscription. Usually the epigraphist are identifying this based on the context. These are the doubling issues. Here the doubling issues occurs in normal Tamil characters are loan words, grammatical feature in both initial and final vowel. Let us discuss consonant in Tamil Brahmi. Here we have kottu pitton. It is hiding. So the consonant has to be double as a dotted consonant in order to identify the text which has written in the inscription. It has many rules, but when it comes to Brahmi, due to the lack of language or linguistic rules, it is so difficult to frame the rules in order to find the anticipated text which is present in the inscription to teach for the OCM. Like this, in loan words and grammatical feature, we have this consonant has been doubled as a dotted consonants. Then we are identified by analytical writing, because in some inscriptions or in most of the inscription, we have in the place of a single word, they have written as 2 word segments. For example, for Kudal Ur, they have written as Kudal and Ur separately as 2 word segments. But while we reading, we have read as Kudal Ur. But the OCR can't able to understand this analytical writing. It recognizes it as 2 words, that's Kudal and Ur separately. These issues can be identified both in vowels and consonants. In consonants, these 2 words are joined without any medial signs, but in vowel, it has been joined with V and Y. For a word segments, for a different word segments, we have used V, and for a suffix, we have used Y. And the orthographic changes in the loan words. We know some of the words borrowed from other languages in Tamil Brahmi. Some of the words from Prakrit has been borrowed. Due to this, we have some recognizing issues. Example, due to voicing of the consonants, we have some syllabical issues. The OCR can't able to identify the sounds. It is recognizing based only on the structure. For example, here we mentioned as Dhanam and Tana. Da has been present in Prakrit. We have borrowed these character to our Tamil script, but while translating to modern Tamil language, Da has been translating to Ta. The sound and the pronunciation depends on orthography has been changes while we translating this Tamil Brahmi script. Then the morphophonemes issues. We all know it is a study of change that occurs while joining these morphemes. It's a part of word, it's a meaningful part of word. It's either a 2 word or a word in a sentence. While doing a morphophonemes, it modifies the sound with the help of sandhi. Here the sandhi can be used in different ways. It's a sandhi without change. For example, it's Upavanigan. So here the sandhi is present as ip. We already discussed this in doubling the consonant. We have to identify with the sound while we joining this. Then the sandhi of consonants and vowels.
and the mutation of initial stems in Sandhi and changes in Sandhi. This consonants and vowels and the initial stem has been joined as it is without changes in Sandhi. But in mutation of initial stem, it has been muted. Peru as mute, pair then it's muted as Peru. It has a small changes between the two characters while merging into form of word. Changes in Sandhi. This changes in Sandhi, it's usually occur in the final sound of the preceding part or the initial sound of the succeeding part. Based on this sounds, the Sandhi may occur in three ways: either assimilation, Thiridan, and addition, Tondral, elision, Kedudal. Assimilation. Here the sound changes phoneme, which is more similar to the nearby sound. Example, in the first regressive assimilation, here we have seen Ilam Kaiban, but the sound has been changed, the anticipated test as Ilam Kaiban. The variation of in plus ka has been changed to ing. Like this, the assimilation will occur with respect to the nearby sound. It's either within words or between words. We have noticed three kinds of assimilation is available here. But the progressive assimilation is not available in Tamil Brahmi. The mutual assimilation is a combination of progressive and regressive. Progressive assimilation is occur only in the preceding part, and the succeeding part. But the mutual assimilation occurs anywhere, since it is a combination of both regressive and progressive. Since all these modern rules are not understood by the OCR, we just want to frame the rules in order to teach the OCR to recognize the anticipated text, not the inscription text. Also, the addition of glides and sandhi. The glides are the sounds that are phonetically dissimilar from the vowel, but it behaves as a consonant. In the first example, we have seen the addition of y, and in second example, we'll see v. We have to add y when the noun ending with I, and we have to add a glide y between two vowels when the preceding vowel is a back vowel. In example for addition of y, it inserted between, since the noun is ending with I, we have inserted a glide y. In second example, we have inserted between the preceding vowel. It inserted between two vowels, and the preceding vowel is a back vowel. So we have inserting a glide v. Elision. Elision is also one of the changes in Sandhi. In ancient times, we say it as deletion. It omits one or more sound which is present in a word. Also, it occurs only in the stem final character. Since the two words are combined to form a single word, the OCR can't understand where the OCR has to combine or where the OCR has to separate. The human are identifying this basis on the context of the information present in the inscription. Since the OCR is recognized character-wise, it displays what is present in the inscription as it is in the anticipated text. Other than this paleographic, orthographic, and morphonemes issues, some other grammar rules are present. It's a disappearance of igaram. Igaram maraidal in Tamil. Here, mahan ilangadingo. While the ing and la is joining, I has been disappeared. So igaram has been disappeared. Then the un suffix disappearance is similar to igaram. Then sprinkling. I really don't know the term sprinkling of igara yegara. Igara yegara irati viravudal. It's a Tamil rule. I just googled that to find this rule name. I don't know exactly the rule name in English.
Also, in many of the inscription, we are writing the suffix separately. Like, Manisha, sorry to interrupt. sorry. If you can make it brief, that would be nice. We would like to have lots of discussion. Okay, sir. In ancient days, we are writing the suffix separately, like Kodi Even. But here, the anticipated text is Koti Even. Here, the T has been doubled. We already discussed in doubling of consonants. Also, the suffix has been joined with the prefix text to form anticipated text. The next one is soul body letters. It means udal mel uyir vanda ondruvathu iyalbu. Here, it's par ag. Ir and Ra has been joined to form the character. These are the issues are present only in Tamil. It is more difficult to find the linguistic rules for OCR to recognize. Let us conclude. We just have discussed the issues while developing OCR. Also, these issues has been discussed, and if these issues can be solved with a linguistic rule, we can improve the accuracy of OCR. Also, these issues can be helpful for the researchers in future for their research. Thank you. Thank you very much. I see Professor Anandakrishnan Vanakaya on the screen. Thanks, Monisha, for your presentation. I think if there are any question, please, I just invite participants to ask questions, or otherwise I have few questions. I have a question. Monisha was talking about the tha and the and the differences. Manisha, can you stop the sharing so we can see everybody? So according to grammar, we need to understand the fundamentals. Tamil alphabet don't represent the sound. It only represents the places of articulation, the propertum, nothing else, just propertum. So you can't equate the letters to the sounds. You can only pinpoint the places where the sound is generated. So for when you say tha and the tha and the, everything is generated in the same place. So the same for every other places of articulations. So Yeah. so when you Okay, actually, let Monisha. If I can interrupt, so they want the. She says anticipated text and inscriptional text. I agree with the Srivas that we don't need to really do all the conversions like Sandhi. She mentioned about Sandhi, progressive assimilation, regressive assimilation, and all. I agree with the Srivas that we don't really have to go through the conversion from the structure in Brahmi to modern Tamil. We can just reproduce in Tamil script as such what we see in Brahmi. That is what the OCR needs to do. The in between, I'm not sure Monisha has been doing all these processing of regressive assimilation, progressive assimilation, Sandhi rules. That is too much of work. It would be nice to do that, but it would be too much of work. But the OCR seems to be, it's a good tool. I would like to see more about that OCR. Professor Mugen. Yeah, Manisha, thank you very much for this tremendous work. I think we have been discussing about the problems of grammar of Tamil inscription in my epigraphic workshop. What you are doing is not at all applicable. I'm sorry to say this because your rules and regulations are based, based on the grammar of Tamil, which is seen today. But what would be better is just take as it is written in the Tamil Brahmi script. Unfortunately, Tamil Brahmi, how many inscriptions are there? 180 inscriptions are there, and it's very easy to manage
if you can find some feasible solution to read this by OCR, I would be the most happiest person in the world, because I'm struggling with this with many of the senior scholars. So if you look into the problem, just one issue, you're talking about doubling of consonants. Doubling of consonants, when you look into the historical phonology of Tamil, it's a question of not of phonetics, not a question of phonology. It's a problem of script. So when you go for a spectrographic analysis of, when you say copy, pattam, the spectrogram will not show you double consonant. There will be only one consonant, retroflex or dental or anything else. So please forget about what you have known or what you have studied about the grammar of modern Tamil and classical Tamil. Just do, you are talking about the linguistic analysis. Yeah, please do something which is specifically based on the data of Tamil Brahmi inscriptions, then you can proceed. I think that would be my point of view. Yeah, so thank you so much, sir. Sir, We can discuss still, about that later. We can discuss about that later. In I just private. have transliterated to Tamil, modern Tamil script. In order to identify the exact meaning of the inscription, I'm just using this linguistic rules. Still, I have only identified the rules. Now only I'm starting the linguistic. I don't know about the linguistic. I'm just identifying the issues. I just want to go with that to identify to do the translation. Sorry, translation. Yeah, Yeah, you sure. have accounted for everything, almost Tamil morphology, modern Tamil morphology. What is useful will be that your analysis will work for the backward translation. If you have a modern Tamil and convert it to Brahmi, Tamil Brahmi, your analysis would really work. Yeah, you that's have true. accounted for everything. Assimilation, Sandhi, lenition, all of the modern Tamil morphological issues. But when you convert from, like Professor Murugan said, we only have a very limited amount of Tamil Brahmi script. Your OCR will, the image will be converted to the way you have, of course, the kata, da, you cannot reproduce. For that, if you make it a Romanized conversion, that would be nice too. You don't have to convert to a Tamil script. Convert it to a Romanized script. That will be, then we can process it later. It's easy to read. So that's my understanding. Thanks for your Sure, great sir. work. Thank you, sir. Yeah, thank you. Just for Manisha, we will work on that later in private session. Let's not take much time here. Okay. Thank you very much. Thanks to the participants. So Thanks. yeah, we are almost going half an hour late. மிக்க நன்றி மோனிஷா. அடுத்த நிகழ்வு முனைவர் அருள் வீரப்பன் அவர்கள் தலைமை தாங்குவார்கள். அகிலன் செம்மொழி நிறுவனத்திலிருந்து தன்னுடைய கட்டுரையை படிக்க இருக்கிறார்கள். மிக்க நன்றி. இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் 1 மணி நேரம் தேவைப்படுகிறது. அரை மணி நேரம் போதாது போல் இருக்கிறது. நிச்சயமாக நாம் எல்லா நிகழ்வுகளையும் நடத்த முயற்சிப்போம். கூடியவரை நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதை சுருக்கமாக சொல்லுங்கள். இது வகுப்பு எடுப்பது போல் எடுக்க வேண்டாம். நீங்கள் என்ன எங்களுக்கு தெரிய வேண்டுமோ அதை மட்டும் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டால் நாம் கலந்துரையாடலுக்கு செல்ல வாய்ப்பு இருக்கும். நிறைய பேர் நிறைய கேட்க விரும்புகிறார்கள். அதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு பேராளர்கள் தங்களுடைய கட்டுரைகளை படித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். முனைவர் அருள் வீரப்பன், தயவு செய்து இந்த நிகழ்வை தலைமையேற்று நடத்தி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you, Dr. Vasu, to give me this opportunity to chair this session. Also, I use this opportunity to thank Professor Jihan Diaz from Ottawa University for co-sponsoring this event. Next, I am going to request Dr. R. Akhilan, who is from Classical Tamil Research Central Institute. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். அடுத்து நான் முனைவர் அகிலன் அவர்களை செம்மொழி நிறுவனம் சென்னையில் இருந்து அழைக்கின்றேன். அவர் நம்மிடையே தரவக வழி தமிழ் செவ்வியல் நூல்கள் ஆய்வு, சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் என்ற தலைப்பிலே நம்மிடையே உரையாற்ற வருகின்றார்.
இதில் எனக்கு பிடித்தது என்னவென்றால் எல்லோரும் சிக்கல்களை மட்டும் கூறிவிட்டு சென்று விடுவார்கள். இவர் அதற்கு தீர்வுகளையும் சொல்ல வருகிறார். அவரை இப்பொழுது அன்புடன் அழைக்கின்றேன். பகிர்ந்துக்க முடியுமா உங்களுடைய திரையை? பகிர்ந்துக்கிறேன் சார். முழு திரையிலையும் காட்ட முயற்சி பண்ணுங்க. அதாவது அதுதான் தெரிகிறது எங்களுக்கு. இப்ப இன்னும் தெரியவில்லை. அந்த பாட்டு தெரியுது. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதா சார்? கேக்குதுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். தரவக வழி தமிழ் செவ்வியல் நூல்கள் ஆய்வு, சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் என்கிற பொறுமையில் சில கருத்துக்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். தரவகம் என்பது ஒழுங்குமுறையுடன் அதிக அளவில் தெரிவு செய்யப்பட்டு கணினியில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள இயற்கையான நடைகளை உடைய உரைகள், பல்வேறு பநூல்களின் தொகுப்பு தரவகம் எனப்படும். பேராசிரியர் வாசு ரங்கநாதன் ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல நேரடியாக நான் இந்த என்னுடைய அமர்வின் அந்த கருதுகோளுக்கு நேரடியாக இன்று வந்து விடுகிறேன். மொழியினுடைய இன்றைய நிலை, மொழி காலந்தோறும் பல்வேறு தடயங்களில் பயணிக்கின்றது. கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள், ஓலைச்சுவடிகள், தாள்சுவடிகள், நூல்கள், கணினி, கைபேசி, திறன்பேசி என வெவ்வேறு வரிசையில் வெவ்வேறு ஊடகங்களில் பயணித்து இன்றைக்கும் இன்னும் 100 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வரக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தில் தன்னை உட்புகுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அந்த மொழி தொழில்நுட்பத்தோடு இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். தமிழ் செவ்வியல் தரவகம். தமிழ் செவ்வியல் நூல்கள் 41, அவை இலக்கண நூல்கள் 2, இலக்கியம் 18, 11 கீழ்கணக்கு 18, காப்பியங்கள் 2, சிற்றிலக்கியம் 1. இந்த 41 செவ்வியல் நூல்களில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை 7849, அடிகளின் எண்ணிக்கை 57,666, மூல பாடத்தில் ஒரு முறை மட்டுமே பயின்று வரும் சொற்களினுடைய எண்ணிக்கை 1,59,025, மூல பாடத்தில் பயின்று வரும் மொத்த சொற்களின் எண்ணிக்கை 2,28,098. இவ்வளவு மிக குறுகிய குறிப்பிட்ட தரவகத்தை பயன்படுத்தி சங்க இலக்கியங்களுக்கான பல்வேறு மென்பொருள் கருவிகள் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, உருவாக்கி கொண்டும் உள்ளோம். பின்வரும் காலங்களில் இந்த தரவகங்களை பயன்படுத்தி எப்படியெல்லாம் மென்பொருட்களை உருவாக்கலாம், அதில் என்னென்ன மாதிரியான முடிவுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன என்பதை பற்றி சுருக்கமாக பார்க்கலாம். பொதுவாக அந்த தரவக வழி தொழில்நுட்ப கருவிகள் உருவாக்கம் என்பது 2 வகைகளில் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஒன்று, தரவுகளின் அடிப்படையிலான அந்த கருவி உருவாக்கம். இன்னொன்று, விதிகளை உருவாக்கி அதை கணினிக்கு அளித்து அதன் வழியாக அந்த கருவிகள் உருவாக்கம். பொதுவாகவே விதிகள் அடிப்படையினாலும் சரி அல்லது தரவுகள் அடிப்படையிலும் நாம் மென்பொருட்களை உருவாக்கும் போது இரண்டிற்குமே அடிப்படையாக அமைவது தரவகம். தரவகம் இல்லாமல் 2 வகையான முறையிலும் கருவிகளை நாம் உருவாக்க இயலாது. ஆகவே தரவக அடிப்படையில் உருவாக்கும் போது குறைந்த அளவு தரவகத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு ஒரு தொழில்நுட்ப கருவிகளை எப்படி உருவாக்குவது என்பதை பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு சங்க இலக்கியங்களுக்கான ஒருபணியல் பகுப்பான் உருவாக்கத்திற்கு அந்த பன்மை குறியீட்டிற்கான விதிகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு உருவாக்கி இருக்கின்றோம் என்பதை பற்றி அந்த விதிகளை நான் இப்போது விளக்குகின்றேன். முதலில் அந்த ஒரு சொல்லினுடைய உள்ளீட்டை நாம் கொடுக்கும் போது நேராக அந்த உள்ளீடு என்பது அதனுடைய அந்த ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ள அந்த வேர்ச்சொல் அகராதி ஒன்றை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அந்த அகராதியில் நாம் கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடு அந்த விதி என்ன செய்கிறது என்றால், அந்த அகராதியில் ஏற்கனவே
உள்ள அந்த கிராமட்டிக்கல் கேட்டகரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குறியீட்டு தரவகத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த தரவகத்தை சென்று அந்த வேர்ச்சொல் சோதிக்கிறது. அதில் அந்த சொல் கிடைத்து விட்டால் அதனுடைய குறியீட்டை அடையாளப்படுத்தி அந்த சோதனை வெளியில் வந்து விடுகிறது. ஒருவேளை அந்த அகராதியில் அந்த சொல் இல்லை எனால் ஒட்டுக்களுடைய அந்த லிஸ்ட் சென்று கல் என்கிற சொல் இருக்கிறதா என்கிறது அந்த விதி ஆராய்ச்சி செய்கிறது. ஒருவேளை அந்த கல் என்பது கிடைத்து விட்டால் கல்லை நீக்கிவிட்டு மீதி உள்ள அந்த பெயர் சொல்லை அடையாளப்படுத்துகிறது. அதே போல் ஒருவேளை அதில் கிடைக்கவில்லை என்றால் இங்கல் என்கிற அந்த சொல் இருக்கிறதா என்று தேடுகிறது. இங்கல் என்கிற சொல் கிடைத்து விட்டால் இங்கல் என்கிறதை பிரித்துவிட்டு இங் என்கிற சொல்லை மட்டும் நீக்கி மீதி உள்ள சொற்களில் இம் என் சொல்லை சேர்த்து அதனுடைய குறியீட்டை அளிக்கிறது. அதே போல் இற்கல் அது ஒருவேளை அந்த இங்கலும் கிடைக்கவில்லை என்றால் இற்கல் என்கிற அந்த சொற்களுக்கு சென்று சேர்க்கிறது. இற்கல் என்ற சொற்கள் கிடைத்து விட்டால் இற்கலை நீக்கிவிட்டு இர் என்பதை மட்டும் நீக்கிவிட்டு பின்னர் அதனுடன் சேர்த்து இல் என்கிற சொல்லை சேர்த்து அதனுடைய குறியீட்டை அடையாளப்படுத்துகிறது. அதே போல் இற்கல் அது ஒருவேளை அந்த இற்கல் கிடைக்கவில்லை என்றால் இற்கல் என்கிற அந்த ஒரு சொற்கள் இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறது. அதே போல் இற்கலை நீக்கிவிட்டு அதில் உள்ள கடைசியில் இல் என்பதை சேர்த்து அதை அடையாளப்படுத்துகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் இது கல் மட்டுமல்ல, மர், மார், அர், ஆர், இர், ஈர் போன்ற பல்வேறு பன்மை சொற்கள் இருக்கின்றன. அந்த பன்மை சொற்களையும் இந்த விதிகளின் அடிப்படையில பிரிக்கின்றது. இங்கே சில சொற்களை நான் உதாரணமாக கொடுத்திருக்கிறேன். இந்த விதிகளின் அடிப்படையில் எவ்வாறு இந்த சொற்களை பிரிப்பது என்பதை நான் உதாரணமாக கொடுத்திருக்கின்றேன். உதாரணமாக அந்த ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ள அந்த விதிகளின்படி கிளைகள் என்கிற சொல்லை நாம் பிரிக்கும் போது கிளைக்கல் என்று பிரிக்கிறது. அணுக்கள் என்கிற சொல்லை பிரிக்கும் போது குறிப்பிட்டபடி அணு கல் என்று பிரிக்கிறது. களங்கள் என்கிற சொல்லை நாம் உள்ளீடாக கொடுக்கும் போது களம் என்பதை நவுனாகவும் கல் என்பதை புளூரலாகவும் கொடுக்கிறது. அதே போல் சொற்கள் என்று வரும்போது சொற்கள். நாட்கள் என்கிற சொல்லை நாம் உள்ளீடாக கொடுக்கும்போது நாள்கள். ஐயன்மார் என்கிற சொல்லை உள்ளீடாக கொடுக்கும்போது அந்த ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி மர், மார், அர், ஆர், இர், ஈர் என்கிற போன்ற சொற்களை எல்லாம் பன்மை குறியீடாக பிரித்து மீதியுள்ள சொற்களை அங்கே கொடுக்கிறது. ஐயன், பதின், கிழவி, பேதை, மகள், பெண்டு என்று பிரிக்கிறது. இவ்வாறாக இந்த விதிகளை பயன்படுத்தி சங்க இலக்கியங்களுக்கான ஒரு உருபணியல் பகுப்பை உருவாக்கும் போது நமக்கு இவ்வாறான முடிவுகள் கிடைக்கின்றது. இதில் என்ன சிக்கல்கள் என்று பார்த்தோம்னால், பொதுவாக தரவகத்தை பயன்படுத்தி விதிகளை உருவாக்கி அதன் வழியாக சங்க இலக்கிய சொற்களை நாம் உருவாக்கும் பொழுது பல்வேறு சிக்கல்கள் எழுகின்றன. காரணம், அந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய பாடல் அடிப்படை என்பது வெவ்வேறு வகையிலே உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக அகம் என்ற சொல் வெவ்வேறு சூழல்களில் வித்தியாசமாக செயல்பட்டு வருகின்றது. சில சந்தர்ப்பங்களில் சொல் மற்றும் தொடரியல் அமைப்பு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இலக்கண வகை என்பது வார்த்தை தொடரியல் கட்டமைப்பை பொறுத்தது. இந்த வகையான சொற்கள் மிகவும் சிக்கலானவை. அத்தகைய தொடர்கள் மற்றும் சொற்கள் இயந்திரத்தால் பகுப்பாய்வு செய்ய முடியாது. இவ்வாறு அந்த தரவகத்தை பயன்படுத்தி விதிகளை உருவாக்கி சங்க இலக்கியங்களுக்கான அந்த உருபணியல் பகுப்பான் போன்ற ஒரு கருவி உருவாக்கும் பொழுது அந்த 41 இலக்கியங்களுக்கான தரவுகளை உள்ளீடு செய்யும் போது 83% மட்டுமே அந்த சரியான முடிவை அந்த இயந்திரம் அளிக்கிறது. 11% தவறான முடிவுகளையும் 6% சொற்களை இயந்திரத்தால் கண்டுகொள்ள முடிவதில்லை. இதற்கு காரணம் அதில் உள்ள சிக்கல்கள் தான். ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்ட அந்த சொற்களின்படி, உதாரணமாக அந்த தொல்காப்பிய நூற்பாவில் தான், அகம், புகா, அன், பெயர்தல், இன்மையின் என்கிற அந்த தொடரில் நூற்பாவில் வரக்கூடிய அகம் என்கிற சொல் இந்த இடத்தில் மனம் எனும் பொருளாக வருகிறது. பொதுவாக மெஷின் பிரிக்கும் போது இதை நவுன் என்று பிரித்து விடுகிறது. அதே போல அடுத்த ஒரு தொடரில் மனையகம், புகா, அக்காலையான என்கிற சொல்லில் வரும்போது இந்த இடத்தில் அகம் என்கிறது அகம் என்கிற சொல் உள்ளே என்னும் பொருளில் பின்னுறுப்பாக வருகிறது. இப்ப இந்த மாதிரியான சொற்கள் வரும்போது இதை நாம் மெஷினால் பிரிக்க முடியவில்லை. அதே போல இன்னொரு சொல் ஆனால் கொண்டு என்கிற ஒரு சொல். ஆனால் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும்பெறல் உயிரே கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் வெண்கோடு
கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் என்கிற இந்த கலித்தொகையிலும் பதிற்று பற்றும் நற்றினில் வரக்கூடிய இந்த 3 கொண்டுகளும் முதலில் வரக்கூடிய கொண்டு உள்ளே எனும் பொருளில் பின்னுருபாக வருகிறது. பின்னர் வரக்கூடிய கொண்டு அந்த கொண்டு வந்து உள்ளே எனும் பொருளில் பின்னுருபாவே வருகிறது. அந்த நற்றினில் வரக்கூடிய 114வது பாடலுக்குரிய கொண்டு என்பது எடு எனும் பொருளில் வினையாக வருகின்றது. இது போன்ற சொற்களை இயந்திரத்தால் பிரிக்க முடிவதில்லை என்றால் முதல் விதி என்ன சொல்கிறதோ, உதாரணமாக அந்த அகம் என்கிற சொல் முதல் விதியில் படி நவுன் என்று குறிப்பிட்டு விடுகிறது என்றால், அது பின்வரும் சொற்களும் அதே மாதிரி பின்வரும் சொற்களை அதே மாதிரியாகவே அந்த விதிகளை வைத்து அதே போலவே அந்த குறிப்பிட்டு நமக்கு அந்த வெளியீடாக கொடுக்கிறது. இதுதான் அந்த நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அந்த 11% தவறான முடிவுகளை வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக அந்த சங்க இலக்கிய நூல்களுக்கான கருவிகள் உருவாக்கும் பொழுது தொடரில் உள்ள சொற்கள் மட்டுமின்றி அத்தொடரின் பொருளையும் நாம் பார்க்க வேண்டும். இதற்கான எப்படி தொடரில் உள்ள பொருளை பார்த்தால் மட்டுமே அதற்கான தீர்வை நாம் அடைய முடியும். ஒரு தொடருடைய பொருளை முழுமையாக அறிந்தால் சொற்களை தெளிவான வகையில் மட்டும் பிரிக்க முடியும். ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு சொல் எது சொல் ஆகாது என்பதை வரையறுத்து கூறுவது மிகவும் சிக்கலாக உள்ளது. காரணம், சில அறிஞர்கள் தனிச்சொல்லை கூட்டுச்சொல்லாகவும் கூட்டுச்சொல்லை தனிச்சொல்லாகவும் பிரித்துள்ளனர். இந்த கணிப்பொறி மூலம் தொடரடைவு சொல்லடைவு போன்ற உருவாக்கும் பொழுது அந்த சொற்பிரிப்பு வரைமுறையுடன் அந்த சொற்களை பிரிக்க வேண்டும். அப்படி பிரிக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த முழுமையான அந்த முடிவு கிடைக்கும். இப்படி உருவாக்குவதற்கு ஒரு சொற்பிரிப்பு கருவி உருவாக்கும் தொடரின் பொருளை முழுமையாக அறிய வேண்டும். ஒன்று, அந்த சொற்களை தெளிவான முறையில் பிரிக்க வேண்டும். அதே போல் உருவனியல் பகுப்பான் போன்ற கருவிகளுக்கான கணினி விதிகளை உருவாக்கும் போது அறிஞர்களின் உதவியுடன் விதிவிலக்கான விதிகளையும் எக்ஸப்ஷனல் ரூல்ஸ், சில உதாரணமாக ஒரு சொல்லை பிரிக்கும் பொழுது, தோழி என்கிற சொல்லை பிரிக்கும் பொழுது மூலப்பாடத்தில் பல இடங்களில் ரோலி என்று வருகிறது. இந்த மாதிரியான சொற்களை நாம் அந்த மெஷின் அடிப்படையில் பிரிக்கும் பொழுது அதற்கு சில இடங்களில் அது வேறு சொற்களையும் பிரித்து விடுது. இந்த மாதிரியான கேட்டகரிக்கு வரும்போது இந்த எக்ஸப்ஷனல் ரூல்ஸ் என்பதை உருவாக்கி கணினிக்கு அளிக்க வேண்டும். குறிப்பாக சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை பாடல்கள் அதில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்கள் கட்டமைப்பில் இருப்பதால், அதாவது பொயட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் வித் கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருடன் இருப்பதால் அந்த சங்க இலக்கிய தரகம், கணினி விதிகள் மற்றும் அந்த அறிஞர்களின் மொழி அறிவு இவற்றை கொண்டு மட்டுமே முழுமையான தொழில்நுட்ப கருவிகளை உருவாக்க முடியும். மேலும் அந்த உருவாக்கக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பங்களை அவரவர் தாய்மொழியிலேயே பயன்படுத்துவதற்கு நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும். இது போன்ற செய்யும் போது மட்டும்தான் அந்த மொழி தொழில்நுட்ப கருவிகள் உருவாக்கம் என்பது தன்னிறைவை அடையும். எப்படி இன்றைக்கு வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அந்த தொழில்நுட்பங்களை உள்வாங்கிக் கொண்டு அந்த தமிழ் மொழியானது அந்த பயன்பாட்டில் அதிக இடம்பெறும் தன்மையை கொண்டுள்ளது. தமிழ் வந்து சங்க இலக்கிய விழுமியங்களை தாங்கிய ஒரு செம்மொழியாகவும், நீதி காலகட்டத்தில் அறமொழியாகவும், பக்தி காலகட்டத்தில் சமய மொழியாகவும், அறிவியல் காலகட்டத்தில் அறிவியல் மொழியாகவும், கணினி காலத்தில் கணினி தமிழாகவும் தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டு இன்னும் எதிர்வரும் காலத்தில் என்ன தொழில்நுட்பம் வரக்கூடியதோ அந்த தொழில்நுட்பத்தில் தன்னை உட்புகுத்திக் கொள்ளும் ஒரு மொழி தொழில்நுட்ப விதிகளின் அடிப்படையில் இருப்பதால் இவ்வாறாக ஒரு கருவிகளை உருவாக்குவதற்கு கணினி வல்லுநர்கள், மொழியியல் அறிஞர்கள், தமிழ் அறிஞர்கள் இணைந்து இதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய உரையை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த உத்தமம் நிறுவனத்திற்கும் பேராசிரியர் வாசு ரங்கநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும், பேராசிரியர் அப்பாசாமி முருகையன் அவர்களுக்கும், இந்த அமர்வை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் அருள் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி முனைவர் அகிலன். இப்போ யாருக்காவது கேள்வி இருந்ததுன்னா கேட்கும். கேள்வி கேட்குறீங்களா? யாருக்காவது கேள்வி இருக்குங்களா? யாருக்கும் கேள்வி இல்லைன்னா எனக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கிறது. நல்ல படைப்பு அகிலன். நீங்க நிறைய நேரம் எல்லாமே கொஞ்சம் நான் சுருக்கமா முடிக்கணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் சுருக்கமா. நல்லதுதான், நீங்க அழகாக சொல்லி நேரடியா கான்செப்ட் போயிட்டேன் சார். சில முன்னாடி உள்ள விஷயங்கள் சொல்லலாம். 2-3 கருத்துக்களை அழகாக கொடுத்திருக்கிறீர்கள். அதாவது சொற்கள், விகுதிகள் எல்லாமே சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை பல பொருளில் வருகின்றன.
ஒரே பொருளை நீங்கள் சொன்னது போல ஒரு விதியை கொடுத்து விட்டால் அந்த விதிப்படியே கணினி அலச ஆரம்பிக்கிறது. ஆனால் போக போக பார்க்கும் பொழுது பல பொருட்களும் பல விகுதிகளும் வருவதால் அது சிக்கலாக இருக்கிறது என்று சொன்னீர்கள். அது உண்மைதான். அது ஒரு வசதி என்னவென்றால், சங்க இலக்கியத்தில் பக்தி இலக்கியம் போல இல்லாமல் சொற்கள் பல விகுதிகளோடு சேராது. அதாவது இந்த ஒட்டு அமைப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா, தமிழ்ல வந்து ஒட்டு அமைப்புல இந்த அக்ளூட்டினேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து பக்தி காலத்தில் தான் தொடங்கி இருக்கிறது. வந்து கொண்டு இருக்கிறான் போன்ற அமைப்புகள் பக்தி காலத்தில் தான் வந்தது. வந்து விட்டது, வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இதெல்லாம் பக்தி காலத்தில் தொடங்கிய மாற்றங்கள். அது சங்க காலத்தில் அப்படி இல்லவே இல்லை. நீங்கள் கூட கொண்டு என்ற ஒரு சொல்லை காட்டினீர்கள். அந்த கொண்டு பல வகையில் வந்திருக்கிறது என்று சொன்னீர்கள். அது உண்மைதான். அது அந்த சங்க காலத்திலிருந்து பக்தி காலத்திற்கு வந்தவள், பக்தி காலத்தில் நிறைய தமிழுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விட்டன. அந்த மாற்றங்களை கொண்டுதான் இக்கால தமிழ் இயங்குகிறது என்று கூட சொல்லலாம். சங்கத்தமிழையே நாம பேசிக்கொண்டிருக்கலாம் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் நாமெல்லாம் மிகவும் அழகாக பேசிக்கொண்டிருப்போம் தமிழில். பக்தி காலத்துக்கு மாறியதால் தான் நாம் இப்பொழுது தமிழை மிகவும் சிக்கலான மொழியாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். மசோ இளந்தமிழ் அந்த ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள் இருந்தாலும் அந்த டேகிங் சரியா செஞ்சிட்டோம்னா அந்த சிக்கல் இல்லாது தானே, அந்த கோப்பஸை வந்துட்டு அவங்க இது பண்ணும் பொழுது. ஆமா, அவங்களுடைய விதிகளை வந்து அதிகப்படுத்தினா அது மாதிரி செய்யலாம். அது சங்க காலத்துல சங்க தமிழை வந்து கணினி வழி ஆராய்வது மிகவும் எளிது. பக்தி இலக்கியம் போல் இல்லாமல், இக்கால இலக்கியம் இக்கால தமிழ் போல் இல்லாமல் சங்கத்தமிழை அலசுவது மிகவும் எளிது. சங்கத்தமிழ் பிரச்சனை என்னவென்றால், நிறைய சொற்கள் நமக்கு புரியவில்லை, நிறைய பொருள்களோட வருகின்றன. களம் என்ற ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன். களம் என்றால் அது மட்பானைன்னு சொல்லலாம். அதையே அவர்கள் கப்பலுக்கும் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இப்ப களம் தொடா மகளிர்னு சொன்னா அவங்க வந்து இந்த மட்பானையெல்லாம் இப்ப இந்த மாதவிடாய் வந்த பெண்கள் தொடமாட்டார்கள். அதை நீங்கள் சொன்னால் அது களம் தொடா மகளிர் என்றால் அப்பொழுதே சங்க காலத்திலேயே இருக்கிறது. களம் தொடா மகளிர் மாதவிடாய் காலத்தில் அதை இப்ப தொடமாட்டார்கள் மட்கலங்களை. இப்பொழுதும் அதே போல்தான் செய்கிறார்கள். மட்பானைகளை யாராவது மாதவிடாய் பெண்கள் தொட்டுவிட்டால் அதை உடைத்து விடுவார்கள். ஆனால் நான் இதை ஒருவருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறார், களம் என்பது கப்பல் என்ற பொருள். பெண்கள் எப்பொழுதுமே கப்பல் ஏறியதில்லை, ஆண்கள் தான் கப்பலில் ஏறுவார்கள், அதனால்தான் அதை களம் தொடா மகளிர் என்று சொல்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். அது எப்படி களம் தொடா மகளிர் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று நமக்கு புரியாமல் இருக்கிறது. அதற்கு காரணம் பல பொருட்கள் இருக்கின்றன ஒரு சொல்லுக்கு. உண்மைதான் சார். அது நாங்க இந்த சொற்பிரிப்பு நெறிமுறைகள் உருவாக்கும் போது அந்த பேராசிரியர்களை கொண்டுதான் அவர் உருவாக்கணும். அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் அவங்களுக்கே பேராசிரியர்களே நிறைய வந்து சார் நிறைய வாதம் போய் தான் அந்த இளந்தமிழ் ஐயா குறிப்பிட்ட மாதிரி அந்த டாக்ஸ் செட்டை உருவாக்கி இருக்கிறோம். அது ரெண்டு விதமா நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க. ஒண்ணு விகுதிகளை தனியா அமைச்சிருக்கீங்க, தனி சொற்களை தனியா கொடுத்திருக்கீங்க. அது ஒரு நல்ல முறை. அது வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா யாருக்காவது? இல்லை என்றால் நம்ம அடுத்த நிகழ்வுக்கு போகலாம் என்று நினைக்கிறேன். மிக்க நன்றி அருள் வீரப்பன், மிக்க நன்றி அகிலன். உங்களுடைய மீண்டும் ஒரு முறை உத்தம நிறுவனத்திற்கும் பேராசிரியர் வாசுரங்கநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. நிச்சயமாக அகிலன் பல மாநாடுகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் பல படைப்புகளை அகிலன் என்று தேடி பாருங்களேன், நம்முடைய தரவில் நிறைய கட்டுரைகள் வரும். மிக்க நன்றி அகிலன். உங்களுடைய பணி மேலும் மேலும் சிறக்க வேண்டும் என்பது எங்களது விருப்பம். நன்றி. அடுத்த நிகழ்வுக்கு போகலாம். இப்பொழுது பேராசிரியர் கணேசன் அவர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்று தர இசைந்துள்ளார்கள். அந்த கட்டுரையை படிக்க போகிறவர் கே ராஜன், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து. கே ராஜன் அவர்களும் நம்ம உத்தம நிறுவனத்துக்கு பல ஆண்டுகளாக நான் கே ராஜனை பார்த்து எப்பொழுது ஜெர்மனியில் பார்த்ததாக ஞாபகம் எனக்கு. அப்பொழுதிலிருந்து அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய படைப்புகளை கொடுத்து வருகிறார். அவரும் கணேசனும் இணைந்து நிறைய பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள். பேராசிரியர் கணேசன் அவர்களை இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்று தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மிக்க நன்றி வாசு அவர்களே. இப்போ ஹலோ கேக்குதுங்களா? என்னுடைய வாய்ஸ் கேக்குது. ஓகே ஓகே ஓகே. சார் வணக்கம். இந்த அமர்வுக்கு என்னை தலைமை தாங்க வாய்ப்பளித்த உத்தம நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பேராசிரியர் ராஜன் அவர்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய முத்தையா பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பணியாற்றி வருகிறார். ஏறத்தாழ கடந்த 20 வருடங்களாக இந்த தமிழ் மொழி இயற்கை ஆய்வுல தன்னை ஈடுபடுத்தி இருக்கிறார். நாம இந்த தமிழ் மொழி ஆய்வை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல 2 கட்டம் உண்டு. ஒண்ணு தமிழ் மொழி ஆய்வை கணினியில் ஆய்வு செய்வது, அதாவது ரிசர்ச் ஓரியன்டட் பர்பஸ். அதனால புது புது மெத்தட்ல நாம ஒப்பிட்டு பார்க்கிறது. இன்னொன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த மொழியியல் கருத்துக்கள் அல்லது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸை பயன்படுத்தி ப்ராடக்டா கொண்டு வர்றது. எனக்கு என்ன ரூலை நான் பயன்படுத்துறேன், எப்படி செய்யுங்கிறது இல்லை, என்னுடைய ப்ராடக்ட் வில் ஸ்பீக் ஃபார் மீ. அந்த ப்ராடக்ட் பக்காவா ஒர்க் ஆச்சுன்னா நான் பயன்படுத்தின ரூல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டுன்னு அர்த்தம். இது ஒண்ணு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ராஜன் அவர்கள் அந்த ஆய்வு முறையில ரொம்ப ஈடுபடுவார். நான் ப்ராக்டிக்கலா பேக்கேஜ் டெவலப் பண்ணல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவேன். ராஜன் புது புது மெத்தடை அணுகி பார்ப்பார், ஒவ்வொன்றா கொண்டு போய் பார்ப்பார். அந்த மாதிரி தான் நான் அந்த ரூல் பேஸ்ட்ல செஞ்சதை பூரா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல போட்டு நான் இப்போ 97-98% என்னுடைய மார்ஃபலாஜிக்கல் அனலைசர் ஒர்க் பண்ணும், கரெக்டா இருக்கும். மாடர்ன் தமிழ்ல பிஓஎஸ் டேகர் ஒர்க் ஆகும். அதே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல போட்டிருக்காருன்னா 92-93% வரைக்கும் வருது. ரொம்ப அற்புதமான இது. அந்த மாதிரி பல இதுல செஞ்சிருக்கார். இப்பவும் அதை தான் அவர் அந்த இதுல இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லெட்டர் சக்சஸர் வெரைட்டிஸ் இந்த தமிழ் மார்ஃபலாஜிக்கல் அனாலிசிஸ்ல சொல்லியிருக்காரு. அந்த மெத்தட் இப்ப நம்ம அவர் பேசுறத கேட்போம், அதை தொடர்ந்து இது பண்ணுவோம். இப்ப திரு ராஜன் அவர்கள் பேசுவாங்க. ஹலோ, அவரோட ஸ்கிரீன் ஃப்ரீஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ராஜன் கேக்குதுங்களா? ராஜன் கேக்குதுங்களா? இணைப்பு சரியில்லையா தெரியலையே. பேசுங்க. ஒரு வால்யூம் மியூட் ஆயிருக்கு. இணைப்பு தான் ஃப்ரீஸா இருக்கு. இணைப்பு சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். கேக்குதுங்க. பண்ணுங்க. உங்களுடைய இணைப்பு சரியா தெரியலைங்க, பாருங்க. இல்லைங்க சார், ஆக்சுவலா நீங்க நானும் அன்மியூட் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர், நியூ ஷேர். ஷேர்னு விடுங்க. அதுல ஷேர் பட்டன் இருக்குல்ல, ஷேர் ஸ்கிரீன் இருக்கு பாருங்க. ஷேர் கொடுத்துட்டேன் சார். ஷேர்ல ஸ்கிரீனை மாத்தி செலக்ட் பண்ணும். அந்த பிரசன்டேஷன் ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க மாறி ஷேர் பண்றீங்க. உங்களோட ஜூம் விண்டோவை ஷேர் பண்றீங்க. மெட்டஸ் அதான் அவர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கொஞ்சம் வல்லதா ஆர்ஜன் நினைக்கிறேன். ஏட்டு போயிட்டு ஸ்டாப் ஷேர் போட்டு திருப்பி ஷேர் பண்ணீங்களே உங்களோட பிரசன்டேஷன் ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணுங்க. அவர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. ஏட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. ஆமால அவர் பிரசன்டேஷன் ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ண அவர் ஆல் ஸ்கிரீன் ஜூம் இன் டே ஷேர் பண்றார். ஜூம் இன் டே ஷேர் பண்றார். இல்ல நீங்க சொல்றீங்களா ராஜன்? நீங்க சொல்லுங்க. இப்ப கேக்குதுங்களா சார்? திரை தெரியல. கேக்குது. உங்க என்ன
ஸ்கிரீன் ஷேர் செய்யும்போது ஆப்ஷன் வரும். எந்த விண்டோவை நீங்க ஷேர் பண்ணணும், அந்த விண்டோவில் நீங்க பிரசன்டேஷன் விண்டோவை செலக்ட் பண்ணணும். நீங்க ஃபைல் அனுப்புனா நாங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம். அனுப்புறீங்களா ராஜன்? பிபிடி ஃபைல் அனுப்புங்க ராஜன். இல்லைன்னா இன்னொரு பண்ணலாம். இப்போ நம்ம அடுத்த நிகழ்வுக்கு போயிட்டு நீங்க இடையில நீங்க அனுப்புனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நாங்க அதை சரி பார்த்து நம்ம நிகழ்வு சரியா? நீங்க ராஜன் நீங்க அதை எங்களுக்கு அனுப்புங்க. நம்ம அடுத்த நிகழ்வுக்கு போவோம். அது முடிஞ்ச பிறகு செய்யலாம். சரியா? ஓகேங்க சார். சரி, நீங்க எங்களுக்கு அனுப்புங்க. அதை நம்ம அடுத்த நிகழ்வுக்கு போகலாம். அடுத்த நிகழ்வுக்கு பேச்சாளர் இருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன். முத்தையா இருக்கிற மாதிரி தெரியல. இருக்கிறாரா? இப்போ ஜூலியன் இருக்கீங்களா? ஆமாங்க இருக்கேன். இருக்கீங்களா? நீங்க இப்ப படிக்கிறீங்களா? இப்போ இருக்கிறேன். சரி. மணியம் இருக்கீங்களா? மணியம் மணியம் நம்ம நேரம் ஆமா, நீங்க இந்த நிகழ்வுக்கு கொஞ்சம் தலைமை தாங்கி 2 நிகழ்வுகளை அடுத்தடுத்து நேரங்களில் எடுத்துக்கொள்வோம். நேரத்தை நாம் தாமதமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. ஜூலியன் மலாட் அவர்கள் மத்திய பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து இப்பொழுது பேசவிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு பிரெஞ்சு காரர் என்று நினைக்கிறேன். அவர் என்ன செய்ய ஆங்கிலத்தில் அவருக்கு எழுதியவுடன் அவருக்கு கோபம் வந்துவிட்டது. நீங்கள் எனக்கு தமிழிலே எழுதுங்கள், எனக்கு தமிழ் நன்றாக தெரியும், நான் ஆங்கிலேயன் இல்லை என்று திருப்பி எழுதினார். எனக்கு வாழ்த்துக்கள். வெட்கி கூனி குறுகி போக வேண்டியதாகிவிட்டது. மிக்க நன்றி ஜூலியன் அவர்களே. உங்களுடைய தமிழ் பற்றுக்கு எங்களுடைய நன்றி, மனமார்ந்த நன்றி, வாழ்த்துகள். அவர்கள் இப்பொழுது லஸ்ஸி உங்கள் தாய்மொழியில் நிரலாக்கம் என்ற கட்டுரை படைக்க இருக்கிறார்கள். அதற்கு தலைமை தாங்க திரு மணியம் அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நன்றி வாசு. இந்த கட்டுரையை நான் சற்று முன் தான் படித்து பார்த்தேன். இதுல ஒரு முக்கியமான செய்தி ஒன்று அடங்கியிருக்கிறது. இந்த மாநாட்டு மலரில் 192வது பக்கத்தில் இவருடைய கட்டுரை வந்திருக்கிறது. என்னுடைய ஒரு பார்வையில் பார்க்கும்போது இந்த இந்திய மொழிகளில் தமிழ் இணைய முகவரி என்று அண்மை காலமாக ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். அந்த வரிசையில் இலங்கைதான் .இலங்கை என்று முதல் விண்ணப்பித்தார்கள் ஐக்கிய நிறுவனத்தில். அதற்கு தொடர்ச்சியாக சிங்கப்பூர், மலேசியா, பிறகு இந்தியாவில் இந்தி மொழியில் .பாரத் என்று விண்ணப்பித்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் தமிழ் மொழியில் .இந்தியா என்ற இணைய முகவரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வரிசையில் நான் இவர் கட்டுரை படிக்கும் போது lesvi.india என்ற இணைய பக்கத்தை இவர் பதிவு செய்திருக்கின்றார். எனக்கு தெரிந்து இந்தியாவில் தமிழ் மொழியில் இணைய முகவரி பதிவு செய்து முதலில் நான் பார்த்த இந்த இணைய முகவரி இதுதான். எனவே அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இவருடைய இணைய பக்கத்திலே இவர் ஒரு சில விவரங்களை எழுதியிருக்கின்றார். லெஸ்வி என்பது நிரல்மொழியின் மொழியாக்கத்துக்காக ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள் சட்டம் ஆகும் என்று இவர் கொடுத்திருக்கிறார். மிக தேவையான ஒன்று. எனவே அவர் கட்டுரையை நாம் கேட்போம். நன்றி. நன்றி. இப்போ நான் என்னோட திரை பகிரலாமா? சரி, எனக்கு எத்தனை நேரம் இருக்கும்? பன்னெண்டா? வாசு மியூட்ல இருக்கீங்க. 30 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 20 நிமிடங்கள் உங்கள் படைப்பை கொடுத்தவர் 10 நிமிடம் நாம் கலந்துரையாடலில் ஈடுபடலாம். சரி, நன்றி. அப்போ பகிர்றேன். வணக்கம். அறிமுகத்துக்கு மிக நன்றி. உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் என் தாய்மொழி இல்லை.
அதனாலே என்னோட உச்சரிப்பு ஒரே மாதிரி கொஞ்சம் வினோதமாக இருந்தால் என்னை மன்னிக்கவும். ஏதாவது புரியாவிட்டால் எனக்கு நேரடியா சொல்லுங்கள். நான் மறுபடியும் மெதுவாக சொல்ல போறேன். அப்போ நான் நிஜமா கணினியில் படிக்கவில்லை. என்னோட படிப்பு வேளாண்மை பகுதியில் இருந்தது. அப்போ என்னோட வேளாண்மை படிப்புக்கு நான் மத்திய அமெரிக்காவுக்கு பயணம் செஞ்சேன், தமிழ்நாட்டுக்கும் பயணம் செஞ்சேன். அதே நேரத்தில் சொந்த படிப்புக்கு நிறைய நிரல் கருவிகள் உருவாக்கினேன். அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துச்சு. நிரல் மொழிகள் எல்லாம் வெவ்வேறு மொழிகள் இருக்கு. ஆனால் எல்லாம் ஆங்கில மூலம் தானே. அப்போ நான் தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் என்னோட வேலை எந்த மொழியை பண்றது? தமிழ் செய்ய பார்த்தேன். மாறி பெயர், என்னோட காடிகளை எல்லாம் கருத்துக்களை எல்லாம் தமிழ் எழுதும். ஆனால் சிறப்பான வார்த்தைகள், அதாவது டெஃப், இஃப், தென், அல்ஸ், அதையெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் எழுத வேண்டியது. அப்பொழுது பாதி தமிழ் பாதி ஆங்கிலம் மாத்தி எழுத கொஞ்சம் கஷ்டமாகுது. சரி பண்ணலாம், நான் செஞ்சேன். ஆனால் வேற ஒரு வழி இருக்குமா என்று யோசிக்க ஆரம்பினேன். அதுக்கு மேலே அதையெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் முடிச்சிட்டு மத்திய அமெரிக்கா, குவாத்தமாலா என்ற நாட்டுக்கு செல்லி அங்கே மறுபடியும் ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சேன். அங்கே அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது. அங்கே எல்லாம் ஸ்பானிய மொழியில், கட்சிகள் மொழியில் இருக்கிறது. அவங்களுடன் அந்த மொழிகளில் நிரலாக்கம் செஞ்சேன், பரவாயில்லை. ஆனால் அவங்களுக்கு நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வாக்கின் நிரல் பயன்படுத்தணும் என்றால் அப்போ கஷ்டம் மறுபடியும் வருது. அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது, ஆங்கிலமும் தெரியாது. என்ன பண்றது? அப்போ சரி, நான் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். என்ன இருக்கு? சரி, வேறு மொழிகள் இருக்கு. ஆங்கில சாராத நிரலாக்க மொழிகள் உள்ள நூலகத்தில் வெவ்வேறு மக்கள் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. எகுவா என்ற ஒரு மொழி போர்த்துகீய மொழியில் இருக்கு. இன்னொரு இருக்கு கல்ப் அரபிய மொழியில். இன்னொரு இருக்கு நதேஷிக்கோ ஜப்பான் மொழிக்கு, ஏழில் தமிழில், லினத் என்னொரு தாய்மொழியில் பிரெஞ்சு. ஆனால் ஒரு பிரச்சனை தான். நீங்கள் உதாரணத்துக்காக நீங்கள் ஒரு இணையதள பக்கம் உருவாக்க விரும்பினால் உங்களுக்கு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தானே பயன்படும். வேற இன்னும் பயன்பட முடியாது. இல்லாட்டி நீங்கள் தகவல் அறிவியல் செய்ய விரும்பினால் பைத்தான் அல்லது ஜூலியா பயன்படணும். வேற மொழிகள் செல்லாது. இந்த மொழிகள் எல்லாம், இந்த முக்கியமான மொழிகள் எல்லாம் ஆங்கிலம் மூலம் தானே. அப்போ என்ன பண்றது? எனக்கு கஷ்டம். எனக்கு மட்டுமே கஷ்டம் இல்லை, எனக்கு தெரியும். பள்ளிக்கூடங்களில் முழு உலகத்தில் நிறைய மக்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாத மக்களால நிரலாக்க சரியா கற்றுக்கொள்ள முடியாது எனக்கு தெரியும். அப்போ இந்த பாகுபாடு கொஞ்சம் குறையா பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு புதுசு தொழில்நுட்பம் உருவாக்க முடியுமா என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தோம். சரி, உண்மையில் நாம் முன்னாடி சொல்றது முழுமையா உண்மை இல்லை. நீங்கள் இணையதள பக்கம் உருவாக்க விரும்பினால் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மட்டுமில்லை, ஆனால் சில வேற நிற மொழிகளும் இருக்கு. உதாரணத்துக்காக இங்கே ரியாக்ட், வியூ இந்த மொழிகள் எல்லாம் இணையதள பக்கம் உருவாக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க. அப்போ உங்க கணினி உங்களுக்காக இந்த ரெண்டுமே ஜாவாஸ்கிரிப்டுக்கு மாறிடும். அதுக்கு மேலே நீங்க டைப்ஸ்கிரிப்டில் எழுத விரும்பினால் உங்க நிரல் பரவாயில்லை. இது வியூ அல்லது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாவாஸ்கிரிப்டுக்கு மாற்றி உங்க கணினிக்கு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தானே அனுப்பப்படும். உங்க கணினிக்கு ஃபயர்ஃபாக்ஸ், குரோமுக்கு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மட்டுமே தெரியும். ஆனால் உருவாக்கியவர்களுக்கு வேறு மொழிகளில் உருவாக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதுக்கு மேலே ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மட்டுமில்லை, இப்போ பைத்தான் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இடையில் மாற்றுவதற்கு கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பை டு ஜேஎஸ் டு பை அதே மாதிரி மொழி கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அப்பொழுது இதையெல்லாம் ஆங்கில நிரல் மொழிகளுக்காக மாற்றுறதுக்காக இந்த கருவிகள் இருக்கு. அப்போ ஆங்கில சாதாரண மொழிகளுக்காக இதே மாதிரி ஒரு கருவி உருவாக்கட்டுமா? அது லஸ்ஸி எப்படி வேலை செய்யும்? முதலில் பல்வேறு நிரலாக்க மொழிகள் எடுக்கும். அதற்கு மேலே பல்வேறு மனிதர் மொழிகள் புரியும். இவற்றை கலந்து வெளியே என்ன வரும்? தமிழ், பைத்தான், ஹிந்தி, எழில், மலையாளம், ஜாவாஸ்கிரிப்ட், மேலும் எல்லா வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு.
அப்போ லஸ்ஸி கருவி ஆங்கில மொழிகளுக்காக மட்டும் இல்லை, ஆனால் ஆங்கில சாராத நிரலாக்க மொழிகளுக்காகவும் வேலை செய்யும். உதாரணத்துக்காக எழில் தமிழில் ஒரு நிரலாக்க மொழி, ஆனால் வேண்டுமென்றால் ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கில் எல்லாம் இந்த மொழி கிடைக்கும். இதே மாதிரி ஏற்கனவே சில வேலைகள் இருந்தன. தமிழ் பைத்தான் ஏற்கனவே இருக்கு, தமிழ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, சீன மொழி பைத்தான் இருக்கு. ஆனால் லஸ்ஸி வந்து உலகத்தில் முதல் பொதுவாதி கருவி. அதாவது இது பைத்தானுக்காக மட்டும் இல்லை, இது தமிழுக்காக மட்டும் இல்லை, எந்த நிரலாக்க மொழி வேணாலும், எந்த மனிதர் மொழி வேணாலும் ரெண்டுமே கலந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். சரி, ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்க போவேன். இந்த உதாரணம் குறியீடு பைத்தானில் இருக்கு. நிஜமாக இந்த உதாரணம் நான் இந்த மாநாட்டில் ஈடுபட்ட ஒரு கட்டுரையிலிருந்து ஏறினேன். அப்போ முத்திய நாமலைக்கு நன்றி. அவங்க பைத்தானில் அவங்க வேலை செஞ்சாங்க. நான் இங்கே ஒரு உதாரணம் கொடுக்க போவேன். ஒருவேளை அவங்க இதே குறியீடு தமிழ் பைத்தானில் எழுதியிருந்தால் இது லஸ்ஸியுடன் எப்படி வேலை செய்யும் என்று காமிக்க போவேன். அப்பொழுது இங்கே இருக்கு, நீங்க பார்க்கட்டும். அவங்க குறியீடில் இருந்து ஒரு சின்ன பகுதி எழுதினேன். உதாரணத்துக்காக நிரல்பாகம் உரைக்கு இந்த நிரல்பாகம் ஒரு எண் மாத்திட்டு தமிழில் உரை உருவாக்கப்படும். அப்போ இங்கே சிறப்பான சொற்கள் பார்க்க முடியும். முதலில் என்ன பண்றது? நிஜமா கடைசியில் எங்களுக்கு பைத்தானுக்கு புரிஞ்ச ஒரு குறியீடு வேண்டும். அப்போ முதலில் சிறப்பு சொற்களின் மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டியது. அப்போ லஸ்ஸியால இது மாற்றப்படும். சரி, நிரப்பாகம் டெஃப் ஆயிடுச்சு, நீளம் லெங்த் என்றால் ஆயிடுச்சு. ஆனால் ஐயோ, இங்கே ஒரு பிழை தானே. தமிழில் ஆனால் வாக்கியத்துக்கு பின்னாடி வருது, ஆங்கிலத்தில், பிரெஞ்சில், எந்த மொழியில் எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி வருது. அப்போ என்ன பண்றது? நீங்க கவலைப்படாதீங்க, லஸ்ஸிக்கு எல்லாம் புரியும். இதே மாதிரி தப்புகள், பிழைகள் எப்பொழுதுமே ஆகாது லஸ்ஸியில். லஸ்ஸிக்கு புரியும் என்ன முன்னாடி என்ன பின்னாடி, அது இலக்கணம் புரியும். அதாவது உங்களுக்காக சரியான முதல் தடவையா இப்படி எழுதும் இஃப் லெங்க். இப்போ வரை உபயோகத்தில் உள்ள நிரல் மொழியாக்கம் கருவிகளில் இது வசதி கிடையாது. உதாரணத்துக்கு தமிழ் பைத்தானில், தமிழ் ஜாவாஸ்கிரிப்டில் இந்த மாதிரி இலக்கண மாற்றம் கிடைக்காது. சிறப்பு சொல் மாற்றம் கிடைக்கும், ஆனால் என்ன முன்னாடி என்ன பின்னாடி வரும் இதையெல்லாம் மாற்ற முடியாது. லஸ்ஸியில் முதல் தடவைக்காக இந்த வசதி கிடைக்கும். இப்போ இது போதுமாப்பட்டாரா? நீங்கள் நிஜமா என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்று பார்க்கிறோம். நீங்கள் இதை கணினியில் பயன்படுத்த மட்டுமே விரும்பினால் இது போதும். மாறிகள், நிரப்பாகும் பெயர்கள் எல்லாம் தமிழில் இருக்கட்டும். இது சரியான பைத்தான், இது பைத்தானுக்கு புரியும். எங்க எண் 100 முறைமையும் மாற்றப்பட்டன. நீங்க பார்த்திருந்தால் 0, 2, 1 எல்லாம் லாத்தின் எழுத்துக்கு மாற்றப்பட்டன. இப்போ இது பைத்தானுக்கு அனுப்பட்டும், இது வேலை செய்யும், இது போதும். ஆனா ஒருவேளை நீங்கள் இதை நேரடியா பைத்தானுக்கு அனுப்ப விரும்பியாவிட்டால், ஒருவேளை நீங்கள் வேறொருவருடன், தமிழ் தெரியாத ஒருவருடன் வேலை செய்ய விரும்பினால், அப்போ என்ன பண்றது? அப்போ மாறி பெயர், நிரல்பாக பெயர் இனங்காட்டிகள் எல்லாமும் அவற்றின் மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டியது. அப்போ லஸ்ஸி வந்து உதாரணத்துக்காக எல்லாம் ஹிந்திக்கு மொழியாக்கம் செய்யப்படும். அப்போ நீங்கள் இந்த குறியீடு அக்ராவில் உங்க நண்பருக்கு அனுப்பட்டும், அவங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியும் தேவையில்லை, அவங்களுக்கு தமிழ் புரியும் தேவையில்லை. ரெண்டுமே ஒரே குறியீட்டில் லஸ்ஸியுடன் வேலை செய்ய முடியும். அவங்க ஹிந்தியில் எடுத்து திருப்பி லஸ்ஸியால தமிழுக்கு மொழியாக்கம் செஞ்சு உங்களுக்கு திருப்பி அனுப்புவாங்க. சரி, இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் மந்திரம் மாதிரி தோன்றால் பரவாயில்லை, எனக்கு சந்தோஷம். ஆனால் சிலவருக்கு இந்த மந்திரம் எப்படி வேலை செய்யுது என்று தெரியும் ஆசை இருக்கும் என்று எனக்கு தோன்றது. அதனால இங்கே ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்க போவேன் உங்களுக்கு. லஸ்ஸிக்கு எப்படி புரியும் இந்த இலக்கணம் எல்லாம், என்ன முன்னாடி என்ன பின்னாடி, இந்த மொழியாக்கம் எப்படி செய்யும்? முதலில் நீங்க ரெண்டு பொருள் செய்யணும். ஒவ்வொரு நிரலாக்க மொழிக்கு நீங்க குறிப்பிட்ட இலக்கண விதிகள் எழுத வேண்டியது. இரண்டாவது, ஒவ்வொரு விதி
புது மனித மொழிக்கு மாற்ற வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பைதான் ஒரு பெரிய மொழி, அதுக்கு சில ஒரு 100 இலக்கண விதிகள் இருக்கும். இங்கே ஒரே ஒரு விதி காமிப்பேன், வாயில் என்ற விதி. அதாவது வாயில் வாக்கியம் பைத்தானில் என்ன இருக்கு, இந்த வாக்கியம் உங்களுக்கு சொல்லிடும். முதலில் வாயில் என்று பெயர் வரணும், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விதி டெஸ்ட் என்று பெயர், இன்னொரு விதி. இங்கே அந்த விதி எழுதலை, ஆனா இருக்கும் இலக்கணத்துக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் 2 புள்ளி, அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் என்று இன்னொரு விதி. அப்போ விரும்பினால் அஸ், அப்போ இன்னொரு ஸ்வீட் வரட்டும். அப்போ இது ஆங்கிலத்தில். நீங்கள் தமிழில் எழுத விரும்பினால் அப்போ இப்படி எழுத போவோம், டெஸ்ட் முதலில் வரணும், அப்போ வரேன். அவர் நீங்க பார்த்தீங்களா, while டெஸ்டுக்கு முன்னாடி வருது ஆங்கிலத்தில், தமிழில் வராய் டெஸ்ட் முன்னாடி வருது. அதுக்கப்புறம் ஒரே மாதிரி தானே கடைசியில் எதனில் வரும். அப்போ லசி இந்த 2 விதிகள் பார்த்துட்டு எப்படி ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மாற்றணும், எப்படி தமிழில் இருந்து திருப்பி ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றணும் என்று புரியும். தமிழ் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஜப்பானி மொழியில் எழுதட்டும், நீங்கள் டச்சு மொழியில் எழுதட்டும், இது ஐரோப்பிய ஒரு மொழி. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வரை தமிழில் டெஸ்டுக்கு பின்னாடி வருது, இங்கே முன்னாடி ஆனால் 2 வார்த்தைகள் ஜோலாங்க. அது பிரச்சனை இல்லை, லசிக்கு புரியும். இங்கே ஹிந்தி இருக்கு, அதுக்குள்ளேயும் 2 வார்த்தை இருக்கு. இங்கே ரவாண்டா மொழி ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து, வேணுமென்றால் வலதிலிருந்து இடது வரை போகும் மொழிகளிலும் மொழியாக்கம் பண்ணலாம். இங்கே உதாரணத்துக்காக உருது கிடைக்கும். அப்போ இப்பொழுது எங்கே இருக்கும்? லசி பொதுவாதி கருவிதானே, எல்லா நிரலாக்க மொழிகளுக்காக தயாராக இருக்கு. ஆனால் இப்போ வரை நாங்க 2 நிறமொழிகள் முழுமையா சேர்ந்திருக்கோம். முதல் பைத்தான், 2வது ஜேசன், 3வது நாங்கள் யாவாஸ்கிரிப்டுக்கு மேலே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பைத்தானில் இப்போ வரை 11 மனிதர் மொழிகள் இடப்பட்டுள்ளது, ஜேசனுக்கு 5 மொழிகள். அப்பொழுது நீங்கள் இந்த லசி புலி இந்தியா என்று இணையதள பக்கத்துக்கு போனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் கிடைக்கும். நீங்கள் அங்கே போயிட்டு பைத்தானிலிருந்து பைத்தானுக்காக எந்த மனிதர் மொழியிலிருந்து வேணாலும் வேற மனிதர் மொழிக்கு மாற்றலாம். இங்கே ஒரு உதாரணத்துக்காக தமிழிலிருந்து ஆங்கிலம். அது இணையதள பக்கத்தில் வேலை செய்யும். ஃபயர்ஃபாக்ஸில் இருந்து குரோமில் பார்க்கணும், சஃபாரியில் தற்பொழுது வேலை செய்யாது. சரியான ஏன்னு தெரியல எனக்கு. போல் இணையதளத்தில் உதாரணம் நல்லா இருக்கு, அழகா இருக்கு. ஆனா நீங்கள் உண்மையில் உங்கள் வேலையில் லசி பயன்படுத்த விரும்பினால் அது பட்டாரு. கையால எல்லாம் இணையதளத்துக்கு அனுப்பி அங்கே நகல் எடுத்து மறுபடியும் எடுத்து அது கஷ்டம். அப்போ 2 கருவிகள் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறோம். முதல் பைத்தானில், 2வது யாவாஸ்கிரிப்டில். இது சொல்ல வேண்டியது, லசிக்கு 2 பகுதி, ஒரு சட்டகம், இன்னொரு அதன் செயல்படுத்தல். அதாவது இங்கே பைத்தான் யாவாஸ்கிரிப்ட் 2 செயல்படுத்தல் தானே இருக்கின்றன. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? பைத்தான் பயன் செஞ்சாலும் நீங்கள் பைத்தான் மட்டுமே மொழியாக்கம் செய்ய முடியும் என்று அர்த்தம் இல்லை. பைத்தான் லசிக்கு எல்லா இலக்கணங்கள் புரியும். யாவாஸ்கிரிப்டில் மாற்றலாம், ஜேசன் மாற்றலாம், பைத்தானும் மாற்றலாம். இது உங்க இஷ்டம் தானே, 2மே ஒரே வேலை பண்ண போவாங்க. நீங்க ஏற்கனவே பைத்தானுடன் வேலை செஞ்சால் அதை பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் ஏற்கனவே யாவாஸ்கிரிப்டில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தா அதில் வேலை பண்ணலாம். இப்போ வரை பைத்தான் கருவி முழுமையா தயாரா இருக்கு. யாவாஸ்கிரிப்ட் கருவிக்கு இப்போ வரை கொஞ்சம் வேலை நடக்கிறது. அப்போ லசிக்கு உண்மையா இப்போ இந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சும்மா இருக்கிறாங்க. உண்மையான உலகத்தில் அதை பயன் செய்ய முடியுமா என்று யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்களா? இங்கே ஒரே ஒரு உதாரணம் இருக்கு. எண்ணிக்கை என்று நான் எழுதின ஒரு மென்பொருள் தானே. முதலில் பாதி ஆங்கில சிறப்பு சொற்களுடனும் தமிழ் இனங்காடிகளுடனும் எழுதியிருந்தேன். ஆனா நான் முன்னாடி சொல்லும் மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இது. அப்பொழுது எல்லாம் முழுமையா தமிழ் லசி பைத்தானுக்கு மாற்றினேன். இந்த பைத்தான் தொகுப்பு இங்கே கொஞ்சம் குறித்து பார்க்க போறீங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எல்லாம் பைத்தானில் தானே, அது நிஜமா வேலை செய்யுது. முதல் இங்கே பாருங்கள், 100% தமிழ் இல்லை. சில சிறப்பு வார்த்தைகள் இப்போ வரை மொழியாக்க செய்யப்பட்டதில்லை லசிக்குள்ள. அது பரவாயில்லை.
அது 100% தயாராக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி தானே நீங்கள் லஸ்ஸியை பயன்படுத்தலாம். என்ன மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதை தமிழில் செய்யுங்கள், என்ன செய்யவில்லை முன்மொழியை செய்யுங்கள். உதாரணத்துக்கு சூப்பர், அப்போ இன்னித் இங்கே இப்போ வர எல்லாத்தின் எழுத்தில் இருக்கு. இரண்டாவது, பல்வேறு நிரலாக்க மொழிகளில் வெளிப்புற தொகுப்புகள் முக்கியமானது. பைத்தானில் உதாரணத்துக்காக கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, ரீஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, இங்கே மேப் பயன்படுத்துறோம். இவையெல்லாம் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டதில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் அப்படித்தானே அவற்றின் பயன் செய்யலாம். லசிக்கு எல்லாம் புரியும். அதாவது நீங்கள் லசிக்குள்ளே தேவை இருந்தால் மொழிகள் கலக்கட்டும், அதுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கு மேலே இந்த தொகுப்பு எண்ணிக்கை உபயோகத்தில் உள்ளது, தயாராக இருக்கு, வேண்டுமென்றால் பையில் பார்க்கட்டும். நீங்கள் இதில் யாராவது பங்களிக்க விரும்பினால் 3 விஷயத்தில் உங்கள் உதவிக்காக நன்றியுள்ளதாக இருப்போம். முதலில் இளையதள பக்க மொழியாக்கம். நான் இதையெல்லாம் தமிழ் எழுதினேன், வேறு மொழிகள் தெரிஞ்சால் அதன் மொழியாக்கமும் செய்யட்டும். மேலும் தமிழின் தாய்மொழியிலே இணையதள பக்கத்தின் தமிழில் பல பிழைகள் இருக்கும் என எனக்கு தெரியுது. அதனால நீங்க ஏதோ பிழை பார்த்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டியது. இரண்டாவது, புது நிறமொழிகளை சேர்க்க விரும்புகிறோம். கடைசியில் ஏற்கனவே கிடைக்கும் நிறமொழிகளுக்காக புது மனிதர் மொழிகள், புது மொழியாக்கங்கள் சேர்க்க விரும்புகிறோம். அப்போ இதுதான் நன்றி சொல்றேன். கேள்வி இருந்தால் சொல்லுங்கள், நேரம் இருந்தால் இணையதள பக்கத்தில் காமிக்க முடியும். நீங்க சொல்லுங்க, இருக்கு நேரம் இருக்கு. மிக நன்றி இந்த வாய்ப்புக்கு. மணியம். நன்றி ஜூலியன். மிக நல்ல ஒரு படைப்பு, தேவைக்கான ஒன்று. என்னிடம் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. இந்த முயற்சியில் நீங்கள் விரிவாக்கம் கொடுக்கும் பொழுது 2 விதமாக காமித்தீர்கள். அதாவது இப்போ உதாரணமாக அரேபிய மொழிகளில் நீங்க பார்க்கும்பொழுது இடதிலிருந்து வலதுபுறம், வலதிலிருந்து இடதுபுறம் 2 முறையிலும் நீங்கள் செய்ய முடியும் என்று குறிக்கின்றீர்கள். இதே போல சீனா, ஜப்பானிய, கொரிய மொழிகளில் எவ்வாறு இருக்கிறது? ஒரு நிமிடம். ஜூலியன், உங்களுடைய பகிர்வை நிறுத்துகிறீர்களா? சரி. எப்படியா? சரி. மறுபடியும் சொல்லுங்க. அதாவது நீங்க அரேபிய மொழிகளை பத்தி பேசுறீங்க. ஸ்கிரிப்ட் லெஃப்ட் டு ரைட், ரைட் டு லெஃப்ட் என்று பொறுமையும் நம்ம பார்த்தோம். அதே போல சீன மொழிகள், ஜப்பானிய நாங்க சுருக்கமா சிஜேக்குன்னு சொல்லுவோம், சைனீஸ், ஜப்பானீஸ், கொரியன் மொழிகள்ல. இந்த மொழிகள்ல பார்த்திருக்கிறீங்களா? ஆமா. அவங்க இடத்துல இருந்து வலது வரை எழுதுறது, இதற்குள்ள மேலிருந்து கீழே வரை பண்ண முடியாது, ஆனால் இருக்கின்றன. நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால் இங்கே உதாரணம் இருக்கு. ஒரு டெமோ பகிரட்டுமா? ஆமா, ஒரு டெமோ. சரி. ஆமா, சரி. இங்கே தெரியுமா இப்போ? அப்பொழுது இங்கே லஸ்ஸி பக்கத்தில் இருக்கிறோம். கீழே உதாரணத்தில் நாங்கள் தமிழில் இருந்து சி மொழிக்கு மாற்றுறோம். அப்போது சி மொழியில் வருது. நீங்கள் ஏதாவது மாற்றினால், உதாரணத்துக்காக இது 2 தடவை எழுத போவோம். இங்கே அது நேரடியா இங்கே வருது. எக்ஸலென்ட், அருமை, ரொம்ப நன்றி. வணக்கம் லஸ்ஸி. இந்த யூனிகோட் கன்சோர்டியம் மாதிரி யூனிக் கம்ப்யூட்டிங் கன்சோர்டியம் பிரெஞ்சு அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து உலகுக்காக ஆயத்தப்படுத்த முடியாதா? இது முடியும் என்றால் சந்தோஷம் தானே. எப்படி செய்ய வேண்டியது தெரியல. நீங்க யோசனை எதுவும் இருக்கா? யோசனைகள் இருக்கு, எழுதலாம். சரி.
இந்த விஷயத்துல பிரெஞ்சு அரசாங்கம் தலைமை எடுக்கலாம். சரி, அதான். செஞ்சால் செய்ய முடியும் என்றால் சந்தோஷம் எனக்கு. ஓகே, இது நிஜமா முதல் தடவையா வெளியிட இருக்கிறோம் இப்பொழுது. ஆனால் வேறு மக்களுக்கு இதில் ஆர்வம் இருந்தால் சந்தோஷம் எங்களுக்கு. ஏன்னா அப்படிதானே வளர்க்கும் இந்த முயற்சி. ஹலோ, வணக்கம். வணக்கம். அகிலன் ஃப்ரம் இந்தியா. சார், நீங்க கேள்வி கிடையாது. நீங்க அந்த ரொம்ப உங்களுடைய தமிழ் ரொம்ப அழகா இருந்தது. நாங்க பேசுறத விட ரொம்ப எளிமையா இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பாராட்டுகள். நன்றி. அவ்வளவு நல்லா இல்ல, செருப்பு வினோதமா தெரியுது. சரியா வரவே மாட்டேங்குது இன்னைக்கு. எங்களை விட ரொம்ப தூய தமிழ்ல ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. பாராட்டுகளும் நன்றியும். மிக்க நன்றி ஜூலியன். சுருக்கமாக நீங்க எங்கே தமிழ் படித்தீர்கள் என்று சொல்ல முடியுமா? நான் முதலில் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க ஆரம்பித்தேன் நண்பர்களுடன். அப்பொழுது பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சிக்காக கோயம்புத்தூருக்கு பயணம் செஞ்சேன். ஒரு வருஷம் அங்கே தங்கினேன் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில். அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் சில வேற வார்த்தைகள் கற்றுக்கிட்டேன் அங்க. மிக்க நன்றி. உங்களுடைய படைப்பை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு தலையே சுற்றுகிறது. இது எப்படி நான் புரிந்து கொண்டு எப்படி செய்வது என்பது எங்களுக்கு மிகவும் வியப்பாக இருக்கிறது. மிக்க நன்றி உங்களுடைய படைப்புக்கு. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கிறதா ஜூலியனுக்கு? நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களோட தொடர்பில் இருப்போம். மிக நன்றி. இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றியுள்ளதாக இருக்கிறேன். உயர்ந்த படைப்பை பணியை செய்து கொண்டு இருக்கும் உங்களோடு நாங்கள் தொடர்பு இருக்க வேண்டும். அது எங்களுடைய பணி என்று நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கிறதா? இல்லை. சரி, நாம் அடுத்த நிகழ்வுக்கு நமக்கு இன்னும் 3 நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு. நிச்சயமாக அனைவரும் நம்மோடு 3 நிகழ்வுகளிலும் காலம் தாமதம் ஏற்பட்டாலும் நம்மோடு இருந்து இதை வெற்றிகரமாக நடத்த உதவுவார்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்த நிகழ்வு நாம் கல்யாண சுந்தரம் தலைமையில் முத்தையாவின் படைப்புக்கு போகலாம் என்று நினைக்கிறேன். அதற்கு பிறகு கணேசன் தலைமையில் ராஜனுடைய படைப்பையும், கடைசியாக உதய் தலைமையில் ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது. இந்த 3 நிகழ்வையும் இன்றைக்கு முடிக்க முயற்சி செய்வோம். கல்யாண சுந்தரம், பேராசிரியர் கல்யாண சுந்தரம். வணக்கம். நீங்க ஆன்லைன்ல இருக்கீங்களா? ஆமா சார், இருக்கார் அவரு. ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். அடுத்ததாக பேச இருக்கும் இளம் மென்பொருள் தயாரிப்பாளர் புத்த அண்ணாமலை கலிபோர்னியாவில் பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர். அவர் 10 ஆண்டுகளுக்கு 2007-2008 காலகட்டங்களில் தமிழில் நிரலாக்கம் செய்வதற்காக ஒரு மொழி எழில் என்ற ஒரு நிரல் மொழியை ஆக்கம் செய்து வெளியிட்டார். அது என்றும் பலருக்கு பயன்பட்டு வருகிறது. அவர் ஜூலியன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட அவருடைய இதில் முத்தையா அண்ணாமலை மென்பொருளாக்கத்தை பற்றி கூறியுள்ளார். ஸோ அதனால் இட்ஸ் a pleasure to invite Muthu Annamalai to talk about his work. Muthu, yours. Hello? நன்றி ஐயா, நல்ல ஒரு அறிமுகத்துக்கு நன்றி. ஸோ இந்த கொரோனா காலத்தில் இது 2வது தமிழ் மாநாடு இன்ஃபிட் மூலமாக, அது முன்னிலை மாநாடான தமிழ் இணைய மாநாடு நடப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இது சரிவர ஒழுங்கு செய்து நடத்தும் மாநாடு குழுவினருக்கு வாழ்த்துக்கள். ஸோ இன்றைய தலைப்பு அதாவது ஒரு உரையில நம்ம அச்சிடப்பட்ட உரையில அந்த புள்ளிகள்லாம் இல்லாட்டி எப்படி அதை சீர்மை செய்யலாம், எப்படி அதை திருத்தலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி. இது ஒரு ஓப்பன் தமிழ் அந்த நிரல் தொகுப்புக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு அல்காரிதம். அதை பத்தி மட்டும்தான். இந்த மாநாடுல பங்களிப்பாளர்கள் கூட எங்க குழுவோட சேர்ந்து மற்ற சில தலைப்புகள்லயும் அவங்க பேசுறாங்க. அதுவும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இப்போ நம்ம பார்க்க போனா
தமிழால் இணைவோம். அதாவது இந்த தமிழை வந்து பல்லூடகத்துக்குள்ள எடுத்துட்டு போக வந்து அடிக்கல் நாட்டியது வந்து இன்ஃபிட் நிறுவனம். இங்கு உள்ள பலரின் முன்னோடியான வேலைகளினால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ தென்னிந்திய மொழிகள்னாலே வந்து இப்போ தமிழ் முன்னிலையில நிக்குது உலகத்திலேயே. இப்போ இங்க புலம்பெயர் தமிழரா இருக்கக்கூடியவங்க, அகதிய தமிழரா வந்தவங்க, அதே மாதிரி பல ஊரில் இருக்கும் தமிழர்கள் வந்து சொல்லிசை, பல கலைகள், அப்புறம் வந்து இப்போ தமிழில் எந்திர வழி கற்றல், இந்த மாதிரி ஒரு பல தரப்பான வாய்ப்புகள், ஒரு கருவிகள்லாம் நமக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. அதில் வந்து நம்ம எவ்வளவு கையாளுறோமோ அதை வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. நமக்கே நம் கருவிகள் செய்து கொள்ளவும் நமது திறன்களை நீட்சி செய்வதற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. இதை தொடர்ந்து நம்மளும் பண்ணணும், நம்ம அடுத்த தலைமுறையினருக்கு வருபவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு அளிக்கணும். அதனால் தமிழால் இணைவோம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஊக்கம். என்னை பற்றினா இங்க இப்போ நான் சான் பிரான்சிஸ்கோ மாநகரில் ஒட்டிய புறநகரில் இருக்கின்றேன். இங்க வந்து சென்னையிலிருந்து திருச்சி சென்று இளங்கலை படித்துவிட்டு உடனே அமெரிக்கா டெக்சஸ் மாகாணத்தில் மேல் படிப்புக்காக புலம்பெயர்ந்தேன். ஒரு 15 ஆண்டுகளாக இங்கு அமெரிக்காவில் குடியேறிவிட்டேன். எனது மனைவி குழந்தையுடன் இன்று இங்கு இருக்கின்றேன். அது முக்கியமா பார்க்க போனால் அந்த 2011-12 அளவில் எனது அந்த பொறியியல் படிப்பு முடித்த பின் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும் பொழுது தமிழுக்கு வந்து தொடர்ந்து நம்ம பங்களிக்கணும், நம்ம வந்து வெளியூர்ல இருக்கோம், அது ஒரு தொப்புள் கொடி மாதிரி அப்படிங்கிற ஒரு சுயநலத்துடன் தான் இங்க இந்த தமிழ்ல பங்களிக்க ஆரம்பிச்சது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வந்து நம்ம தொட்டில இருக்க மீன் வந்து அது வெளியே வந்தா தான் இந்த தண்ணியோட அருமை தெரியும்னு, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த இதுல சேர்ந்தது. அத ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கத்துடன் நம்ம இந்த தொழில்நுட்ப காரணங்களுக்கு இங்க பார்க்கலாம். வந்து அச்சுப்பிழையான சொற்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னா, நான் இந்த ஒரு நூல்ல வந்து அமேசான்ல இருந்து வாங்கினேன். இது வந்து archive.org அப்படிங்கிற அந்த வலைத்தளத்துல வந்து ஓசிஆர் மூலமா இது பதிவேற்றப்பட்டது. அதை யாரோ எடுத்து அமேசானில் அச்சிட்டு வெளியிட்டு விற்கிறாங்க. அதனால 2 பக்கமா வந்து பிழை வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த நூல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மூல நூல்லேயே வந்து பிழை கிடையாது. இது வந்து 898ஆம் ஆண்டோ ஏதோ அந்த காலத்துல இந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியால இருக்கும் பொழுது வந்த நூல் இது. இந்த ஆல்பர்ட் ஹென்ரி ஆர்டன் அப்படிங்கிற பாதிரியார் அவர் எழுதியிருக்காரு. அந்த ஐஏஎஸ் படிப்பு சிவில் சர்வீஸ்க்காக லண்டனில் இருந்து அந்த காலத்துல இந்தியா வருபவர்களுக்கு இந்த தமிழ் தெலுங்கு அதை பத்தி எல்லாம் அவர் நூல் எழுதியிருக்கார். அப்படி வந்த நூல் தான் இது. ஆனா இந்த பதிப்புல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கடைசி வரியில இந்த பக்கம் 33ல இருந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன். thus mean a fish and ill become mean ill in a fish அப்படின்னு அவர் அந்த புணர்ச்சி விதியை அவர் சொல்றாரு. ஸோ அதுல வந்து நீங்க அச்சிட்டு பாத்தீங்கன்னா மீன அப்படின்னு தான் இருக்கு, அந்த புள்ளி இல்லைங்க இந்த மெய் எழுத்துக்கு. அதே மாதிரி இல்லையும் இல்லை, அப்புறம் மீனிலும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி இதை திருத்தலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சும்மா ஒரு யூகிப்பு. இதை வந்து பண்ணி பார்க்கலாமா, இதுக்கு வந்து நமக்கு எதுவும் இயல்மொழி ஆய்வுல எதுவும் கருவிகள் இருக்கா, உத்திகள் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் வந்து கேள்வி. இதை எப்படி தீர்வு கண்டேன் அப்படிங்கிறதா இன்றைய உரை. ஸோ இப்போ அச்சுப்பிழையான சொற்கள் அப்படிங்கிறது எப்படி வருது அப்படின்னு நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம். ஆனா இதே வந்து பொதுவாக பழைய நூல்களில் ஓசிஆர் வழி, அதாவது எண்ணிமப்படுத்தும் போது டிஜிட்டைசேஷன் போது இந்த மாதிரி அச்சிடப்பட்ட நூல்கள்லாம் வந்து மெய்ப்பு பார்க்கப்படாமல் உள்ளதுனால் அந்த பிழைகள்லாம் அப்படியே
அந்த ஓசிஆர் கொடுக்கும் பிழைகள் எல்லாம் அப்படியே வந்து விடுகிறது. ஸோ இந்த பிழைகள்லாம் நம்ம சிக்கலாக்கி புரியாத அளவிற்கு மாற்றிவிடும். அதாவது முன்ன பின்ன அந்த ஒரு சொல்ல நம்ம பார்க்காட்டி அது என்ன சொல் அப்படின்னு நம்மளால ஊகிக்க முடியாது சமயத்துல. ஸோ அதை இந்த வாங்கிய நூலின் மூலமாக ஒரு உதாரணமா நான் புரிந்து கொண்டேன். ஸோ அதை எப்படி திருத்தலாம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சொல்லில் 247 எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன. ஸோ உயிர் 12, ஆயுத எழுத்து, மெய்யெழுத்து 216 உயிர்மெய் எழுத்துக்கள். ஸோ இதுல அந்த மெய்யெழுத்துக்கள் மட்டும் அந்த சொல்லில் இடம்பெறும் பொழுது அது அகரமாகவும் இல்லையெனில் மெய்யாகவும் வரலாம். அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த புள்ளி மாறி உள்ள நிலை நம்மளால் காண முடியும். ஸோ அதை ஒரு கணினி அல்காரிதத்தை கொண்டு எப்படி கணிக்க போறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க அந்த ஈரெழுத்து உகிப்பு எண்கள் பைகிராம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பைகிராம் ப்ராபபிலிட்டி, அதாவது ஒரு எழுத்தை தொடர்ந்து வேற என்னென்ன எழுத்துக்கள் எல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு இருக்க சமயத்துல அதை நம்ம மொழி தரவுகளின் மூலம் நாம் அதை கண்டறிய முடியும். இப்போ இங்க அச்சுப்பிழை அப்படின்னு இருக்கிற சமயத்துல அதுல உள்ள பைகிராம் அப்படின்னு அதை பிரிக்கணும்னா AH அது ஒரு ஈரெழுத்து தொடர். அதே மாதிரி இச்சு அது இரண்டாவது ஈரெழுத்து, சூயிப் அப்படிங்கிறது மூன்றாவது, அதே போல. ஸோ அந்த அச்சுப்பிழையான அப்படிங்கிற சொல்லின் உகிப்பு எண், அந்த ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு அந்த மொழியியல் மாதிரியில பார்த்தாக்க இந்த மாதிரி இந்த பைகிராம் உடைய தொடர் பெருக்க நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுதான் ஒரு மூல கருவியா கொண்டு இந்த அச்சுப்பிழையான சொற்களை இந்த புள்ளி விடுபட்டு போன இடங்களில் திருத்தம் செய்ய உதவும். ஸோ இப்போ இந்த அல்காரிதம் இங்க பிழை திருத்தம்க்கு உருவானது, இங்க உருவாக்கி பயன்படுத்தப்பட்டது. உதாரணத்துக்கு கண்ணன் அப்படிங்கிற சொல்ல எடுத்துக்குவோம். இங்க இந்த புள்ளிகள்லாம் விடப்பட்டன. இந்த மாதிரி இது அச்சில் வந்தது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் இதை எப்படி திருத்தம் செய்யலாம்? இதில் விடுபட்ட புள்ளிகள் இருக்கின்றன, ஆனால் எங்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு படிப்பதற்கு முன்னே நமக்கு தெரியாது. அதை அகர எழுத்துக்களுக்கு மெய் மாற்றுகளாக கொண்டு புதிய சொற்களை உருவாக்குதல். அதாவது இந்த ந அப்படிங்கிறது அந்த அகர எழுத்தா இருக்கு. ஸோ அதில் புள்ளி இருந்தும் இல்லாமலும் இருந்தால் அது எப்படி ஆகும்? அதே போன்ற ஒவ்வொரு அகர எழுத்துக்கும் புள்ளி இருந்தும் இல்லாமலும், மெய்யாகவும் மெய் இல்லாமலும் அதன் அனைத்து மாற்றுகளையும் நாம் உருவாக்க வேண்டும். அதாவது இந்த அல்காரிதத்தின் சிக்கல் அளவு உயிர்மெய்களின் எண்களில் அடுக்கு பெருக்கான சிக்கல் வாய்ந்தது. அதாவது எக்ஸ்போனென்ஷியலி காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் அகர உயிர்மெய்கள், நம்பர் ஆஃப் கான்சனன்ட்ஸ். ஸோ இங்க 4 அகரமெய்கள் இருக்கு. அதனால 2 அடுக்கு பெருக்க 4 16. ஸோ இதுல இங்க 16 மாற்றுகள் நம்ம அல்காரிதத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த மாற்றுகளில் நாம் மதிப்பெண்கள் அளிக்க வேண்டும் ஒரு மாற்றுக்கும். இந்த மதிப்பெண் எப்படி அளிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பைகிராம் அப்படிங்கிற ஈரெழுத்து உகிப்பு எண்களை கொண்டு இந்த மாற்றுகளுக்கு தனித்தனியாக மதிப்பெண்கள் அளிக்கின்றோம். இந்த மதிப்பெண்களில் எந்த மாற்றுக்கு அதிகமான மதிப்பெண் வருகின்றதோ அது ஒரு தரமான மாற்று அப்படின்னு நம்ம பரிந்துரை செய்யலாம். ஸோ இதை நிறைய கணினி அல்காரிதங்களில் இந்த மாதிரி படிநிலைகளை நாம் பார்க்கலாம். இதை ஜெனரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம், உருவாக்குதல், மாற்றுகள். ஸோ இந்த பிழையான சொல் உள்ளீடு வருது, அதை முன்னிலை அல்காரிதத்தை கொண்டு மாற்றுகள் 16 மாற்றுகள் இங்க
தயாரிக்கிறோம். அந்த மாற்றுகளில் எது தரமான மாற்று என்று அதுக்கு மதிப்பெண் அளித்து அதை வரிசைப்படுத்தி அதில் உள்ள ஒரு முதல் 2-3 மாற்றுகளை பரிந்துரை செய்யலாம். ஸோ அதுதான் வந்து இங்க நடக்கின்றது. அந்த மதிப்பெண் அளிக்கிறதுக்கு 2வது படிநிலை அல்கோரிதம் இருக்கின்றது. அதுதான் வந்து ஈரெழுத்து உகிப்பு சொற்களை கொண்டு. ஸோ இப்போ அடுத்தபடியாக எப்படி இந்த மொழி மாதிரியை உருவாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது இந்த ஈரெழுத்து மொழி மாதிரி அப்படிங்கிறது வந்து பைகிராம் ஃபார் லெட்டர்ஸ். இந்த பைகிராம் ஃபார் சொற்களும் இருக்கு. ஈர் சொல் உகிப்பு எண். அதை வந்து செயல்படுத்த வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு திறன் வாய்ந்த ஒரு கணினி தேவைப்படுகின்றது. இந்த நிரலை வந்து நம்ம ஒரு மடிக்கணினியிலே இயக்கி பார்க்கலாம். இது வந்து மதுரை திட்டம், இவங்க ஐயா கல்யாண சுந்தரம் மற்றும் அவங்க தொடங்கினது, தொடர்ந்து இயக்கி கொண்டு வருகின்ற இந்த மதுரை திட்டத்தில் உள்ள தரவுகளை கொண்டு அதை திறனாய்வு, அதை வந்து ஆய்வு செய்து அதை எண்ணிமைப்படுத்தி நாம் வந்து இந்த ஈரெழுத்து உகிப்பு எண் அந்த பைகிராம் ப்ராபபிலிட்டியை வந்து நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம். அதே மாதிரி லப்லாஸ் ஸ்மூதிங் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு நுட்பத்தை கொண்டு, ஏன்னா தமிழ்ல வந்து 247 எழுத்துக்கள் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 247 பெருக்கல் 247 அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு பைகிராம் லெட்டர் ப்ராபபிலிட்டி தேவைப்படுது. ஸோ அதனால நமக்கு வந்து உரையில எல்லா ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பான இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அக்கரன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. அதனால வந்து நம்ம லப்லாஸ் ஸ்மூதிங் செய்யணும். உதாரணத்துக்கு வந்து சவ் அப்படிங்கிற சொல் எழுத்துக்கு தொடர்ந்து சௌந்தரம் அந்த மாதிரி ஒரு பெயர் சொற்கள் தான் வருதே தவிர, இப்போ சவ்வும் கவும் சேர்ந்து எத்தனை இடத்துல அது வருது, இல்லை அதுக்கு வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த பைகிராமுக்குமே வந்து நம்ம 0 அப்படிங்கிற எண் கொடுக்க முடியாது. அதனால இந்த லாப்லாஸ் ஸ்மூதிங்கிறதையும் நம்ம செய்து அனைத்து பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து அந்த பைகிராமை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதை வந்து ஓப்பன் தமிழ்ல நிரல்படுத்தி வைத்திருக்கின்றோம். இதை தமிழ் விக்கிபீடியாவில இருந்து இந்த ஒரு தரவை உருவாக்கலாம், மற்ற எந்த ஒரு உரையில இருந்தும் உருவாக்கலாம். இந்த பைகிராம் குவாலிட்டினால தான் வந்து நம்மளோட இந்த மதிப்பெண் அளிக்கும் திறன் வந்து மாறுகின்றது. ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ கடைசியா வந்து இந்த உதாரணத்துக்கு, இப்போ இங்க இந்த குறுந்தொகை 40ஆம் பாடல், இங்க செம்புல பெயல் நீரார் அவர் பாடலில் அந்த முதல் 2 வரிகள், யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளீர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாடலை வந்து நம்ம உதாரணத்துக்கு அதுல வந்து மெய்கள்லாம் இல்லாம எப்படி தோன்றுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இந்த இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த சிகப்பெழுத்துக்குள்ள சிகப்பு சொற்கொள்ள இருக்க மாதிரி வருது. அதை வந்து நம்ம திருத்தம் செய்து பார்த்தால் நமக்கு அந்த குறுந்தொகை பாடல் மாதிரியே வரணும். ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம அல்காரிதம் கையாளுது அப்படின்னு பார்த்தாக்க, நீங்க இங்க காணலாம், யாயும் அப்படிங்கிற வந்து அந்த தப்பான சொல்ல வந்து உள்ளிட்டா யாயும் அப்புறம் அந்த கடைசி மகரத்துல வந்து மெய்யா மாறி அதுக்கு 20 என்ற மதிப்பெண் அளித்து அதுதான் சரியான முதல் பரிந்துரையே சரியானதாக இருக்கின்றது. நியாயமும் அதே மாதிரிதான் வந்து மகரம் வந்து மெய்யா மாறி அதிக மதிப்பெண் பெற்று அது சரியான எழுத்தா சொல்லா வந்துருது. அதே மாதிரி யாராகியரோ அப்படிங்கிறது வந்து இது தப்பா வந்து அதிக மதிப்பெண் பெறுகின்றது. ஆனால் 2ஆம் பரிந்துரை வந்து சரியானதாக இருக்கின்றது இங்கே. அதே மாதிரி மற்ற எல்லா சொற்களுக்கும் நீங்க பார்க்கலாம். இங்க நுந்தையும்ங்கிறதுல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தயாரிக்கும் சொல் மாற்றுகளில் அதற்கு வந்து அந்த ஈரெழுத்து மதிப்பெண்ணை நாம் கணிக்கின்றோம். அதை கணித்து அதை வரிசைப்படுத்தி 36, 20, 32, 23, 28 அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அதை வரிசைப்படுத்திவிட்டு அதில் இருக்க அதிகபட்ச முதல் 2ஆம் 3ஆம் இடத்தில் இருக்கும் பரிந்துரைக்குள் ஒரு சரியான சொல் இருக்கின்றது என்பது நம்ம கணிப்பு. இப்போ இந்த செய்யுளின் பிழையான சொற்களிலிருந்து சரியான சொற்கள் மாற்றும் சமயம் 87.5% சரியாக வேலை செய்கின்றது என்று என்னால் கணிக்க முடிகின்றது. ஸோ இதை இப்போ நீங்களே ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இதை நீங்களே பயன்படுத்தி பார்க்கலாம். ஸோ அதை நான் லிங்க் நான் இங்கே போடுறேன். நீங்க சரி, இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் போடுறேன். ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இப்போ வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம மெய்கள் இல்லாம ஒரு பிழையான சொல் நம்ம கிட்ட வருது. அதை நம்ம மாற்றுகள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அல்காரத்தில் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அல்காரதம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேலை செய்யணும் அது எல்லா இடத்துலையும் புள்ளி இருக்கதான் அதிகமான மதிப்பெண் வருது. அதே போன்று 2ஆம் பரிந்துரையும் சரியானதாக தெரியவில்லை. 3ஆம் பரிந்துரை தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சரியானதாக தெரிகின்றது. ஸோ அதை நம்ம ஒன்றுமே தெரியாத இடத்திலிருந்து நம்ம முதல் 3 பரிந்துரைக்குள் ஒரு சரியான ஒரு விடையை காணும் அளவுக்கு இந்த அல்காரிதம் வேலை செய்கின்றது. உள்ளபடி இந்த அல்காரிதத்தின் அக்யூரசி அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இந்த ஈரெழுத்து பைகிராம் ப்ராபபிலிட்டியை ரொம்ப ஒரு கூர்மையாக ஒத்திசைவாக இருக்கின்றது. ஸோ அந்த பைகிராமை நம்ம இன்னும் செம்மையாக செய்யும் பொழுது இந்த அல்காரிதத்தின் வெளிப்பாடு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்பது ஒரு கருத்து. ஸோ அடுத்து எனக்கு சில ஒரு கேள்விகள், விமர்சனங்கள். இதை நான் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள நான் சொல்லிடுறேன். அனைவரின் அட்டென்ஷன் இங்கே இருக்கும் பொழுது இந்த தமிழ் மென்பொருள் உருவாக்கத்தை ஆதரிப்பது எப்படி நாம் ஆதரிப்பது? இது ஒரு நம் தமிழ் சமூகத்துக்கு உள்ள ஒரு கேள்வி. ஏன்னா நாம் யாரும் பெரும்பாலாக தமிழ் மென்பொருளை விலை கொடுத்து வாங்குவதில்லை. ஸோ அப்படி இருக்க நேரத்தில் இது ஒரு 20 ஆண்டு காலமாக மாறியதாக தெரியவில்லை. இந்த காலத்தில் நம்ம ஒரு பாலிசி, ஒரு பொருளாதாரவியலில் என்ன ஒரு தீர்வு இதுக்கு காணலாம்? ஒரு உத்தமம் போன்ற நிறுவனங்கள் எதுவும் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் போன்று வைத்து, இல்லை ஒரு ஃபண்ட் போன்று வைத்து உருவாகும் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு உதவலாமா? இந்த மாதிரி சில கேள்விகள். இது எனக்கு விடை தெரியாத கேள்விகள் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி அரசு சலுகைகள் திரையுலகிற்கு மட்டும் இன்று தரப்படுகின்றது. தமிழ்நாடை பொறுத்தவரையில் ஓகே கண்மணி என்று ஒரு படத்தை எடுத்துவிட்டு அது தமிழ் படம், ஓ காதல் கண்மணி அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு சான்று வாங்கிட்டு அந்த படத்துக்கு தேவையான அந்த வரிகளை நம்ம கட்ட வேண்டாம். இந்த சலுகைகள்லாம் நம்ம பெற்றுக்கலாம். ஆனால் நீங்க இப்போ ஒரு மென்பொருளை எடுத்தால் அதுக்கு எதுவும் அந்த மாதிரி சலுகைகள் எல்லாம் தமிழ் சார்ந்த மென்பொருள் உருவாக்குபவர்களுக்கு அரசாங்கத்திலிருந்து சலுகைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியல. அதே மாதிரி பொருளாதார சட்ட சீர்மைகளில் நாம் தமிழை சந்தைப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. இதை இக்கானமிஸ்ட் ஒரு அடுத்த மற்ற தளத்தில் உள்ளவர்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது எனது பணிவார்ந்த கோரிக்கை. இந்த சிங்கப்பூர் விமானத்தில் தமிழ் இடைமுகம் இருக்கு. ஆனால் நீங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு பேங்கில் கூட போய் நீங்க ஒரு செக்கை தமிழில் நீங்க பார்க்க முடியாது, சலானை தமிழில் பார்க்க முடியாது. இது நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு. தமிழர்கள்ட்ட இல்லாத பணமும் இல்லை, திறமையும் இல்லை. ஆனால் இந்த சில சீர்மைகளை நாம் செய்து கொள்ள இன்னும் தாமதமாகின்றது. என்ன செய்யலாம்? ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்கள் என்ன? இதிலெல்லாம் பற்றி ஒரு மேலாண்மையான அளவில் நாம் பார்க்க வேண்டும். தமிழ் வளர்ப்பதும் சொல்லுங்க. இன்னும் 2-3 மினிட்ஸ்ல முடிச்சுக்கிறீங்களா?
ஆமா, அதுதான் கடைசி ஸ்லைடு சார். ஸோ தமிழ் வளர்ப்பதும் எளிமையாக்குவதும் பயன்பாடாக்குவதும் எப்படி, இது வந்து தொடர்ந்து யோசிக்க வேண்டியது. ஸோ மேலும் இந்த திறமூல வளங்களில் நீங்கள் மற்ற கட்டுரைகளை பார்க்கவும். இந்த மாநாட்டிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளை நண்பர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் பேச இருக்கின்றார். இந்த தமிழ் இணைய வாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க நீச்சல்காரன் அவரது வாணி என் மேஜை கணினி பதிப்பை திறமூலமாக தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் வெளியிட்டதை எடுத்து நாங்கள் மேம்படுத்தியுள்ளோம். அதை பற்றி அவர் பேச இருக்கின்றார். அதையும் கண்டிப்பாக கேளுங்க. குரல் வழி மாத்திரை வழி குரல், பார்வையில் குரல், அதை பற்றி பரதன் தியாகலிங்கம் பேச இருக்கின்றார். அதையும் கேளுங்கள். நண்பர் சத்யா மகாதேவன் அவர் வந்து ஜெனரேட்டிங் அண்ட் பார்சிங் தமிழ் நம்பர் டு வேர்ட்ஸ், தமிழ் எண்களை தமிழ் சொற்களாக மாற்றுவதும் தமிழ் சொற்களை எண்களாக மாற்றுவதும் அதன் வழி ஒரு கணிப்பான் கால்குலேட்டரை உருவாக்குவதை பற்றியும் அவர் பேசியிருக்கின்றார். அதையும் ஆர்வம் உள்ளவர் கேளுங்க. வாய்ப்புக்கு நன்றி. தொடர்ந்து எப்போதும் பின் நிற்கும் குடும்பத்தினர், மனைவி அவர்களுக்கும் இங்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி முத்து அவர். நான் ரசாயன துறையிலே பேச்சு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் தமிழில் 40 ஆண்டுகளாலும் தமிழ் பேசுகிறார். பெரிய அளவில் தயக்கம் எனக்கு. இப்பொழுது பொறியியல் கட்டுரைகள் தமிழில் கொடுக்கப்படும் பொழுது நான் தமிழை திருப்பி மறுபடியும் கற்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேங்க்ஸ். 2 கமெண்ட்ஸ். ஒன்று வந்து என்னன்னா, தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமியில் அவங்க தமிழ் மென்பொருள் தயாரிப்பாளர்களுக்காக உதவி கிராண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு தட் இஸ் த ஒன்லி சேனல் where people can get funding from the government to work on Tamil software. But there are some private colleges which are willing to support. So maybe we'll take it up privately to explore how we can organize some kind of funding to help independent work, freelancers to work on Tamil computing. 2வது கமெண்ட் என்னன்னா, நேற்று ஆரம்பத்தில் பேராசிரியர் பொன்னவைக்கோ தமிழில் ஒரு இயந்திர மொழி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்று தயாரிப்பதற்காக எவரும் முயற்சி எடுத்து அதை முடித்தால் அதற்கு 1 லட்சம் ரூபாய் பரிசு கொடுப்பதாக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவித்திருந்தார். நேற்று பேசும்போது கூட அவர் இதுவரை எவரும் அதை தமிழிலேயே ஒரு இயந்திர ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை இதுவரை யாரும் செய்யலைன்னு அதை செய்ய வேண்டும் என்று நேற்று ஒரு வேண்டுகோள் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார். இப்பொழுது தமிழில் நிரலாக்கம் அதிகாரம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கும் பொழுது அந்த கேள்வியை, அவருடைய விருப்பத்தை இங்கு கூறிக்கொண்டு விரும்புகின்றேன். Maybe we'll take 1 or 2 questions quickly before we round up. Any questions? வணக்கம். இது இலங்கையிலிருந்து சர்வீஸ் கதைக்கிறேன். வணக்கம் முத்து அண்ணாமலை அவர்களே. இதுல இந்த புள்ளி உங்களோட அல்கோரித நீங்கள் பயன்படுத்தின இந்த அல்கோரிதத்தின் சிக்கல் தன்மையை ஓரளவு இந்த ரூல் பேஸ்ட் முறைகளை பயன்படுத்தி குறைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு ஒரு சொல் வந்து சில எழுத்துக்கள்ல தொடங்க முடியாது, அதே மாதிரி அதாவது முடியாது, அதே மாதிரி இடையில 2 எழுத்துகள் ஒட்டு பெற்று வர முடியாத இந்த உடன்படுமைகள் அப்படியான அதுக்கான எங்கள்கிட்ட இலக்கணம் இருக்குது. அப்ப அதை பயன்படுத்திக்குள்ள உங்களோட அந்த சிக்கலை இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கும் உங்களுடைய நீங்கள் அந்த சஜஷன்ஸை கொடுக்கக்குள்ள அதுல இருந்து கொஞ்சம் சரியானத மேல காட்டுறதுக்குமான வாய்ப்புகள் இருக்குதா? கண்டிப்பா. வணக்கம் பேராசிரியர் சர்வேஸ்.
ஸோ இந்த அல்கோரிதத்தில் அது சிக்கல் அளவு கண்டிப்பா நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த சொல்லலை பற்றி நமக்கு புரிதல் இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு அந்த தேடல் வெளியை அந்த சர்ச் ஸ்பேஸை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிடலாம். அந்த கம்மி பண்ற அளவுக்கே வந்து அந்த குறைவான மாற்றுகளை நம்ம தயாரிக்கும் போது அந்த மாற்றுகளை வந்து நம்ம பரிந்துரை அந்த மதிப்பெண் இடுவதும் வேலை கம்மியாகும். ஸோ நமக்கு முடிந்த அளவு வேலை கம்மியாகும் பொழுது அந்த பரிந்துரை செய்யும் சொல்ல வந்து நம்ம அதிகமான வேகத்தில் நம்ம பயனருக்கு அளிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் இலக்கணத்தில் நமக்கு தெரிகிறதோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஜீரணித்து கொண்டு இந்த அல்கோரிதத்தை மேம்படுத்தலாம். நல்ல பரிந்துரை. அடுத்த கட்டமாக இதை வந்து ஒரு ஓசிஆர், இந்த டெசராக்ட் போன்ற ஒரு ஓசிஆரில் இந்த அல்கோரிதத்தை இணைக்க சில படிகள் எடுத்தால் அடுத்த கட்ட ஆய்வாளர்கள் வந்து இந்த அல்கோரிதத்தை எடுத்து டெசராக்டுக்குள்ளே இணைக்கலாம். இந்த மாதிரி செயல்பாடுகளும் செய்யலாம். நன்றி. ஜூலியன், உங்க 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 ஒளி வாங்கி திறக்கிறீர்களா? நன்றி நன்றி. வணக்கம் முத்துண்ணா, இந்த பேச்சுக்கு மிக நன்றி. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது. இந்த உங்கள் நிரல் சில நேரங்களில் சின்ன தப்புகள் பண்றாங்க. இந்த தப்புகள் இல்லாட்டி பிழைகள் மறுபடியும் இந்த நிரலுக்கு காமிச்சிட்டு அதையாலே கற்றுக்கொள்ள முடியுமா? இந்த உங்க கேள்வி வணக்கம் ஜூலியன், உங்க கேள்வி கடைசி பாகத்தை மட்டும் சொல்லுங்க. அது இந்த அல்கோரிதம் வந்து சில பிழைகள் இருக்கு. இந்த அதை வந்து அதை பத்தி என்ன சொன்னீங்க? உதாரணத்துக்காக சரியான பதில் 3வது வந்தால் நிரலுக்கு நீங்க பிழை செஞ்சீங்க, சரியானது 3 இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த தடவைக்கு இந்த நிரலாலே கற்றுக்கொள்ள முடியுமா? அதுதான் வந்து இப்போ அனைவருக்கும் ஒரு உற்சாகமான ஒரு தருணம் தமிழை பொறுத்தவரை. ஸோ இத்தனை காலமாக வந்து எல்லாம் ரொம்ப ஒரு கஷ்டப்பட்டு நாம் வந்து இலக்கண விதிகளை வந்து கணினிக்கு புகட்டி கொண்டிருந்தோம். இப்பொழுது வந்து அந்த எந்திர மொழி காலம், மெஷின் லேர்னிங் அது வந்த பிறகு நாம் தரமான ஒரு தரவுகளை உள்ளிட்டால் ஓரளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி முதல் நிலையில் இன்னும் விதிகள் கொண்ட அல்காரிதங்கள் தான் தேவைப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிலையில் அதை வந்து இன்னும் செம்மைப்படுத்த இந்த மெஷின் லேர்னிங் போன்ற ஒரு விதிகளை கொண்டு நாம் செயல்படலாம். இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் இந்த ஒரு கடைசி 5 ஆண்டுகளில். இதை வந்து தமிழில் தரவுகள் அதிகமாக இருப்பதை கண்டு சீனா, டைவான் உள்ளிட்ட இங்கு அமெரிக்காவில் ஃபேஸ்புக், கூகுள் போன்ற நிறுவனங்களும் வந்து தமிழை முதன்மையாக கொண்டு மற்ற தமிழ் சார்ந்த மொழிகளுக்கு இந்த மொழி தமிழாக்கம் மற்றும் அந்த மொழிபெயர்ப்பை எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றார்கள். அதனால இது கண்டிப்பா வந்து அந்த மெஷின் லேர்னிங், ஏஐ, அந்த செயற்கை அறிவு அந்த ஒரு கட்டமைப்புக்குள் வந்து எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த நிலை பெர்ஃபார்மன்ஸை நாம் காண முடியும். இதை பற்றி சிறப்பாக பேச மலைக்கண்ணன் நாளை வருகின்றார் என்று நினைக்கின்றேன். அவர் வந்து ஒரு முன்னிலையில் இருக்கும் ஒரு பிராக்டிஷனர். அவர்கிட்டையும் நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம். இது உங்கள் கேள்வியை பதிலளித்தது என்று எண்ணுகின்றேன். நன்றி சொல்லுங்க. Just one last comment. நாங்க ப்ராஜெக்ட் மாதிரிக்கு பல ஆண்டுகளா கூகுள் ஓசிஆர் பயன்படுத்திக்கிறதுல அதில் பார்த்தாக்க இந்த லாஸ்ட் 6 months or 1 year Google seem to be doing a lot of corpus data-based correction of the OCR. முன்னாலெல்லாம் it used to give the raw output with too many mistakes. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா there are many common words are auto. So the Google output today comes a lot more cleaner. They seem to be doing a lot of further improvement, which is basically kind of a big corpus-based data and a comparative one to replace parts likely a very grammatical error or detection errors. Like நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புள்ளியே இல்லாமல் இருக்கிறது,
சில இடத்துல அப்படியே it's a common word it comes up. So they seem to be doing it that there is some further refinement based on the standard version. அது எனக்கு முன்னாடி தெரியல. அது நல்லது. Thank you. நன்றி 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 நன்றி. There are many more questions, but maybe we can move to the next speaker, Professor Raj. நிச்சயமா அதாவது 2 கட்டுரைகள் இருக்கின்றன. நம்ம அடுத்த கட்டுரைக்கு போகிறது தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ரொம்ப நேரம் எல்லாரையும் பிடிச்சு வச்சிருக்கிறதுக்கு யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. அடுத்த கட்டுரைக்கு போகலாம். நன்றி கல்யாண், நன்றி முத்து. அடுத்த கட்டுரை இன்னும் 2 கட்டுரைகள் இருக்கின்றன. உதயோட தலைமையில் ஒன்றும் அனுஷா படிக்க இருக்கிறார்கள். நாம் இப்பொழுது ராஜன் கட்டுரைக்கு செல்வோம். பேராசிரியர் கணேசன் அவர்கள் அதை தலைமை தாங்கி நடத்துவார்கள். நான் அவருடைய கட்டுரையை உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஐயா, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க. தெரியுதா? அப்போ உங்க கட்டுரை தெரியுதா? தெரியுதுங்க ஐயா. தெரியுங்க. சொல்லுங்க. தெரியுதுங்க சார். ஆக்சுவலா வந்து என்னுடைய ஷேர் பண்ண அவுட்புட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி முயற்சி பண்றீங்களா? ஓகே. உங்களோட பண்றீங்களா? ஓகே. அனைவருக்கும் நான் அவுட்புட்ஸ்க்கு மட்டும் நான் முயற்சி பண்றேன். நான் இப்ப கண்டினியூ பண்ணிடுறேன் சார். சில எக்ஸிக்யூட் பண்ணி சில அவுட்புட்டை காட்டுறதுக்கு மட்டும் நான் முயற்சி பண்ணி பார்க்கறேன். இல்லைன்னா இதை முடிச்சிடறேன் நான். சரி. நான் இந்த பிரசன்டேஷனை கண்டினியூ பண்ணிடுறேன். ஓகே. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பேராசிரியர்கள், உறுப்பினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய இந்த தலைப்பு வந்து ஆக்சுவலா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லெட்டர் சக்சஸர் வெரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இதுக்கு முன்னாடி சொல்ற மாதிரி நம்முடைய மொழியில அந்த எழுத்துக்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஒரு எழுத்துக்கு அடுத்தது இந்த எழுத்து தான் வரும், இந்த எழுத்துக்கள் மாறும் அப்படிங்கிறதுனுடைய அடி தான் இந்த இது வரைக்கும் நம்ம மார்ஃபாலஜிக்கல் அனலைசர் வந்து வேறு விதம் ட்ரை செஞ்சிருக்கோம். அந்த கார்பஸ் அப்படிங்கிற நம்மளால வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அப்படிங்கிற முறையில, அதாவது என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, இந்த கார்பஸ் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம மார்ஃபாலஜிக்கல் அனலைஸ், அதாவது ஒரு நியூ லாங்குவேஜ் கூட அந்த வார்த்தைகள், அதாவது ஸ்டெம்மு, அதனுடைய மார்ஃபிம்ஸ், அந்த வேர்ட் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால அறிய முடியும். இந்த ஆராய்ச்சி 1974லயே வந்து இந்த லெட்டர் சக்சஸர் வெரைட்டி ஃபார் வேர்ட் செக்மெண்டேஷன் செஞ்சிருக்கிறாங்க. பட் இந்த மெயின் வந்து என்னன்னா, இந்த தமிழ் கிராமட்டிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி ஆகணும். வித்தவுட் மார்ஃபாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் வேர்ட் cannot be understood in தமிழ். இந்த செக்மெண்டேஷன்ல வந்து வேர்ட் லெவல்ல செக்மெண்டேஷன்ங்கிறது ஃபார் சைனீஸ் அது மாதிரியான மொழிக்கு வந்து தேவைப்படுது. ஏன்னா அவங்க வந்து கேப் இல்லாம இருப்பாங்க. தமிழ்ல வந்து நம்ம மார்ஃபிமை வந்து செக்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதனால மார்ஃபாலஜி நிறைய அப்ரோச்சஸ் இருக்கு. என்னன்னா சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங், அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்கிறது மெஷின் லேர்னிங் எல்லாம் வந்து சக்சஸிவ் ஸ்பிளிட் மெத்தட்ல பிரிக்கலாம். ஆனா மினிமம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு டூல்ல என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா, மினிமம் டிஸ்கிரிப்ஷன் டோட்டலா ஸ்டாட்டிஸ்டிக், அது வந்து என்ன சொல்றோம், என்டையர் ஸ்பேஸ் ஃபார் த டேட்டா வந்து காம்போனன்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி அதோட கான்ஸ்டன்ட் மார்ஃபிம்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது வந்து 2 லெவலில் செய்யறோம்னு சொல்றோம். ஸோ இதில் வந்து வேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்மால் மீனிங்ஃபுல் யூனிட்ஸ். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து அதனுடைய மார்ஃபிம்ஸ் எதுவும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இந்த ப்ராசஸ் மார்ஃபிம்ஸ் செக்மெண்டேஷன் அனாலிசிஸ் சொல்றோம். இதில் வந்து நம்ம வந்து மார்ஃபிம்ஸ் எதுக்காக பயன்படுத்தி நேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டெம் அல்லது அதனுடைய கிராமட்டிக், அதனுடைய சிமாண்டிக் மீனிங், இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மார்ஃபிம்ஸ் வந்து பயன்படுது. நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ், கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ், டிரான்ஸ்லேஷன், டேட்டா கம்ப்ரஷன், டிக்ஷனரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த டிக்ஷனரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நமக்கு வந்து இந்த அனாலிசிஸ் பயன்படுத்த முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து we can create our own stem dictionary or morpheme dictionary. Next. அடுத்த இதுல வந்து இந்த
ஸ்டெம் டிக்ஷனரியை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். டிக்ஷனரி அனலைஸ் பண்ணும்போது அடுத்தடுத்த மார்ஃபிம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். டிக்ஷனரியுமே பயன்படுத்தாம நம்ம வந்து தேவையில்லை, இந்த லெட்டர் சக்சஸ் வேற அப்ரோச் நம்ம இது வந்து ஆக்சுவலா வேர்ட் பவுண்டரி என்னுடைய என்ன அப்படின்னு n+1th கேரக்டர் நம்ம எப்படி டிட்டர்மின் பண்றோம்னா ப்ரீவியஸ் n கேரக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த என்ன லெட்டர் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ற மாதிரி தான். இல்ல அந்த அடுத்த லெட்டர்ஸ் வந்து மாறும். இது வந்து ஹாஃபர் அண்ட் அப்படிங்கிறவங்க கொடுத்துருக்கு. மொழியில நம்ம இருக்கிறதால நம்ம பண்ணி இந்த ஆராய்ச்சியை வந்து செஞ்சு சில அவுட்புட்ஸை பார்த்தேன். அதே மெத்தட்ல நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஒரு அவுட்புட். ரைட். வந்து பீக் பிளேட் மாடல், அதாவது இதுல there is a peak at junction of stem and suffix. பவுண்டரியில வந்து இந்த வேரியேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ஸ்டெம்முக்கு உள்ள லெட்டர்ஸோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து என்ன, ஆனா ஸ்டெம் முடிஞ்சு வரும்போது வந்து டிஃபரெண்ட் சஃபிக்ஸஸ் வரலாம். எக்ஸாம்பிள் கவுண்ட் நம்ம என்ன செய்யறோம், அவுட்புட் காட்டுறோம். எஸ்ங்கிறது சக்சஸ், ஒரு அடுத்த என்னென்னலாம் எழுத்துக்கள் வரலாம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கவுண்ட். ஸோ அது வந்து எந்த இடத்துல வந்து அதிகமான கவுண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்றோம். தட் இஸ் பவுண்டரி அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல வந்து இட் இஸ் எஸ்டேட்டட் வித் இன்னும் வந்து ப்ரீடிசிசர் கவுண்ட்டும் நம்ம பண்ண முடியும். அப்படின்னா ரிவர்ஸ்ல இருந்து வரும்போது எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறத ப்ரீடிசிசர் கவுண்ட். ரைட். வந்து இந்த ப்ரீடிசிசர் கவுண்ட்ங்கிறது ரிவர்ஸ்டு வேர்ட்ல அது அப்ரோச் பண்ணிருக்கோம். அடுத்த ஸ்லைட்ல இப்ப லெட்டர் சக்சஸர் அப்படிங்கிறது சக்சஸ் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் after or before a word, and to compare it to the count before after. For example, peakங்கிறது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு முதல் எழுத்துலயும் அதுக்கு அடுத்த லெட்டருடைய கவுண்ட்டும் கம்மியா இருக்கும். இப்ப ஒரு பீக்கோடைய ரெண்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு ரெண்டு சைடுமே வந்து அதை விட கம்மியான வேல்யூ இருக்கும். அப்படி இருந்தா பீக் இருக்கிற இடம் வந்து நம்ம பயன்படுத்தி அனலைஸ் பண்ணும்போது கரெக்டா நமக்கு தெரியுது. ரைட். லோ டிபெண்டன்ஸ் வந்து என்னன்னா இன்க்ரீஸ்டு சக்சஸர் வெரைட்டி அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா லோ என்ன மீனிங்னா வேற விதமான சஃபிக்ஸஸ் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸ்டெம் கூட. இப்ப இதுல வித்தின் எ ஸ்டெம் ஆர் எ சஃபிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஸ்ட்ராங், அதாவது வேர்டுக்கு உள்ள ஒரு உள்ள வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஆனா அதே வந்து அது வந்து வீக்கா இருக்கும். அப்ப வந்து அங்க வந்து ஸ்ட்ராங் டிபெண்டன்ட் லோ சக்சஸர் வெரைட்டி. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சஸர் வெரைட்டிங்கிறது லோ வித்தின் எ வேர்ட், இட் இஸ் ஹை அட் த பவுண்டரி. இந்த கான்செப்ட் நம்ம பயன்படுத்த போறோம். இதுக்காக நான் வந்து அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்மளோட CIR 755 4 மில்லியன் வேர்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுல அதான் இந்த மோட்டிவேஷன் என்னன்னா eighth letter depends on, I mean, right at the beginning of the new word உடைய beginningல வந்து it is considerably reduced. அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்லிடுறேன் சார். நெக்ஸ்ட் சக்சஸர் வெரைட்டிஸ் அண்ட் கால்குலேட் பண்ணதுல இருந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கம்பாரிசன். அந்த SVI டாப்ல வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தோம். சக்சஸ் வெரைட்டி ஆஃப் சார் இந்த பார்க்கலாம். இது வந்து ஆக்சுவலா கொஞ்சம் ஒவ்வொரு நோட்டேஷன்ல கொடுத்த ஒரு டேபிள் சக்சஸர் அண்ட் ப்ரீடிசெசர் வெரைட்டில பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது ஆரம்பித்திருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து கான்சனன்ட் வவல் நோட்டேஷன்ல என்கோட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இதுல இது சிம்பிள் டெக் ஒரு வேர்டை வந்து ஒவ்வொரு லெட்டர்லையும் அடுத்த செக்மெண்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வித் ரிமைனிங், செகண்ட் லெட்டர், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வித் ரிமைனிங். இப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ல தெரியும். ஆக்சுவலா லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஸ்டெம்னு எடுத்துக்கலாம்.
அடுத்த ரெண்டாவது காலம் இருக்கிறது எண்டிங், அதாவது சஃபிக்ஸஸ். இதுல அந்த கொஞ்சம் டவுன் நம்பர் நம்பர் மேல பெரிய அந்த நம்பர்ஸ் வந்து கிராஃபிக். இந்த கிராஃபிக்கலா பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, ஆர்எம்பி ஆக்சுவலா வந்து 5, அதாவது சக்சஸர் கவுண்ட் வந்து 5. எங்க ஆர்எம்பி அப்படிங்கிறத இதுல பிகினிங்ல வந்து ஆர்க்கு இடத்துல 10ன்னு இருக்கு. நார்மலா வந்து சிங்கிள் லெட்டர் வெரைட்டி நிறைய இருக்கும். காரணம் என்னன்னா ஆன்னு ஆரம்பிக்கிற வார்த்தைகள் வேற வார்த்தைகள் இருக்கும். அதனால வந்து சக்சஸ் கவுண்ட் ஆஃப் எ சிங்கிள் லெட்டர் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து அதிகமா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பீக் வந்து ஆர்எம்பிங்கிற இடத்துல இருக்கு. அங்க வந்து 5 கவுண்ட். அடுத்தது ஆரம்பித்து அப்படிங்கிறதுல இதை வந்து நம்ம எந்த மார்ஃபாலஜி அனலைஸுமே பண்ணல. இட் இஸ் ஒன்லி a count of characters at a particular point. இந்த பீக் எல்லாம் it generally falls in the morpheme boundary. ஆரம்பி, ஆரம்பித், ஆரம்பித்திரு. இதுல வந்து லெஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிற கேரக்டருடைய கவுண்ட் 1, நெக்ஸ்ட் இருக்கிற அதனுடைய வெரைட்டி கவுண்ட் 1. ஸோ 4 பீக். பட் இது எல்லாமே வந்து இங்க டிஃப்ரெண்ட் பீக்ஸ் இருந்தாலும் இதுல பாத்தீங்கன்னா பீக்ஸ் இருக்கு. இந்த பீக்ஸ் என்ன காட்டுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு மார்ஃபிம் பவுண்டரி அனலைசர் நம்ம எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்றோமோ மார்ஃபிம் ஆர் வித்தவுட் எனி நம்ம வந்து பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் இது பிரிடிசர் வெரைட்டி. நெக்ஸ்ட் வெரைட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருந்து வரும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து இன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ன விட்டுட்டே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இன்ன வந்து லாஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கு ஸ்டெம் எடுத்துக்கிறோம். இதுல அனாலிசிஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா சஃபிக்ஸஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணது. பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆரம்பி, ஆரம்பித்திரு, ஆரம்பித்திருக்கே, இதெல்லாம் வந்து கிடைக்கிறது லெஃப்ட் சைடு போர்ஷன்ஸ். இந்த இடத்துல அதனால நமக்கு 5 டிஃபரெண்ட் ஸ்டெம்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. These have peak values to their neighbors. அதாவது both sides கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த இடத்துலலாம் பீக் இருக்கு. So they mark 5 different stem boundaries. இப்போ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்ல எண்டிங் கேரக்டர்ஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆன், கிரான், இருக்கிறான், இத்திருக்கிறான், நமக்கு பீக். அப்ப பிரிடிசெசர் கவுண்ட் ரிவர்ஸ்ல இருந்து வரும் பொழுது நமக்கு சஃபிக்ஸஸ் கிடைக்குது. இப்ப எப்படி வந்து அந்த 5ங்கிற கவுண்ட் அடுத்தது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்தது அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் கார்பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அரபி கிர், ஆரம்பிக்கிறார், ஆரம்பித்தோம், ஆரம்பிவான், ஆரம்பிங்கள், ஆரம்பிங்கிறது மட்டுமே தனியா ஒரு வேர்ட் இருந்துருக்கு. அப்ப there are 5 different symbols after the ஆரம்பிங்கிற அந்த ஸ்டெம். அதே மாதிரி ஆரம்பித் அப்படிங்கிறது இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் இது கவுண்ட் 7. ஸோ இந்த சக்சஸ் இண்டெக்ஸஸ் கவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணுது நம்முடைய வேர்ட்ஸை வந்து அனலைஸ் ஆகி அதனுடைய பாசிபிள் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வருது. வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல வர செக்மெண்டேஷன் எடுக்க முடியாது. ஒன் லெட்டர்ல ஸ்டெம் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். நார்மலா சில நேரம் ப்ரீஃபிக்ஸா இருக்கலாம். ரைட். அந்த அனாலிசிஸ் அந்த நம்ம கம்பைன் பண்ணும்பொழுது மார்ஃபாலஜி எப்படின்னா இந்த 5வது அந்த ஆர்பி அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்தது ஆரம்பித், அது ஆரம்பித் ஆரம்பித்திரு பீக் இருக்கிற பொசிஷன்ஸ் மட்டும் பிளஸ் போட்டிருக்கேன். அதை எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணும்பொழுது பிளஸ் வந்து நமக்கு நம்ம
அதாவது சக்சஸர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீக், another predecessor count at peak. தேர்ட் மெத்தட் வந்து லாஜிக்கல் அண்ட் ஆஃப் சக்சஸர் அப்படின்னா சக்சஸருடைய மெத்தடையும் கவுண்ட் பண்ணும்போது பீக் இருக்கும், அதே ப்ரிடிசெசர்ல வரும்போதும் பீக் இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு பாயிண்ட். அல்லது ஆர்ங்கிறது வந்து எய்தர் எஸ்சி ஆர்பி இந்த இடத்துல வர பீக் அனலைஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம். ஸ்லைட்ல இப்போ இது வந்து நம்மளுடைய அந்த ஒவ்வொரு அப்ரோச் எஸ்பிங்கிறதுல எங்க பீக் இருந்தது, பீக் இருக்கிற இடத்த வந்து நான் 1 மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாமே நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்றதுதான். வந்து இந்த 1 அப்படிங்கிறது பண்ணுது. அதே இதுல ப்ரிடிசெசர்ல கிடைக்கிற பவுண்டரி 1. சப்போஸ் சம்டைம் இந்த ரெண்டு நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே அந்த அனலைஸ்டு செக்மெண்ட் ஆர்எம்பி வித் ஆர்எம்பி. அதே மாதிரி வந்து அண்டுல லாஜிக்கல் அண்ட் ஆஃப் அந்த ரெண்டும் இருக்கிறதுல எதெல்லாம் பவுண்டரி கிடைக்குதுங்கிறது. இப்போ இந்த அனாலிசிஸ் தான் நம்ம வந்து என்டையர் கார்பஸ் பண்ணோம். ஆனா இதுக்கு என்னன்னா இட் இஸ் நாட் ஏ மார்ஃபாலஜிக்கல் அனலைசர் பை ஃபார் ஏ சிங்கிள் வேர்ட். ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தால் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது கவுண்ட் பண்ணும் பொழுது we will get the stem and morphemes. இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு நியூ லாங்குவேஜுக்கு கூட பண்ணலாம். ஒன்லி ரெக்யர்மெண்ட் இஸ் கார்பஸ் இருக்கணும். பட் இந்த மெத்தடுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தின டேட்டா செட் வந்து அரௌண்ட் 4 யூனிக் வேர்ட்ஸ் அரௌண்ட் 4 lakhs வேர்ட்ஸ் யூனிக் வேர்ட்ஸா இருக்கு. அதுல இருந்து வந்து ஒரு 16,148 வேர்ட்ஸ் அதுல வந்து சில ப்ரீ ப்ராசஸிங், அதாவது ரொம்ப ஷார்ட் வேர்ட்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா வந்து அதோட சஃபிக்ஸஸ் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கிறது. அதனால அந்த மாதிரி சில ஒற்று எண்டில் இருக்க ஒற்று எழுத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். மற்ற லாங்குவேஜ் எழுத்து நம்பர்ஸ் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டோம். பட் எப்படி நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸை எவாலுவேட் பண்றது, இது வந்து கரெக்டா இல்லையாங்கிறத எப்படி பாக்குறது அப்படிங்கிறது கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட், அதாவது கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் செக்மெண்டேஷன்ங்கிறது ஒரு ரூல் பேஸ்டு மார்ஃபாலஜி அனலைஸோட அவுட்புட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அவுட்புட்டையும் நம்ம இந்த சக்சஸர் வெரைட்டில கிடைக்கிற அவுட்புட்டையும் அந்த பொசிஷன் வைஸ் என்ன சொன்னா பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் ஆயிருக்கு அதை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது எத்தனை சைட்டேஷன்ஸ் கரெக்டா பண்ணிருக்குங்கிறத நாங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுதான் அந்த ப்ரிசிஷன் அண்ட் ரீகால் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வந்து அந்த மாட்டிருக்கேன். அதாவது செக்மெண்ட் யூசிங் சஃபிக்ஸ், அதாவது சக்சஸ் ரேட், அடுத்து ப்ரிடிசெசர் வெரைட்டி இதுலயும் போட்டு லாஸ்ட்ல அதுல என்ன இருக்கும்னா அது ரூல் பேஸ்டில் இருக்கிற கரெக்ட் செக்மெண்டேஷன். இப்போ இதுல இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூல் பேஸ்டு வந்து அக்யூரசி வைஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கும். இப்ப நிறைய செக்மெண்டேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்து இந்த ஆர், அதாவது நம்ம ரெண்டுத்துல எடுத்துக்கிறோம்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சக்சஸர் வெரைட்டில இருக்கிற செக்மெண்ட்டையும் எடுத்துக்கிறோம், ப்ரிடிசெசர் வெரைட்டில இருக்கிறத எடுக்கிறோம். அது ஆருங்கிறது எய்தர் திஸ். அது மாதிரி கம்பைன்டுங்கிறதுல வந்து 65.78 ரீகால் இருக்கு. ஸோ இந்த பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோர் தென் 70% வந்து அதனுடைய எஃப் ஸ்கோர் வந்திருக்கு. ஈவன் பட் ரூல் பேஸ்ல என்ன ரிசல்ட் அதுல வரல அப்படின்றது சில வேர்ட்ஸ் அதை அனலைஸ் பண்ணாம விட்டுடுது. ஏன்னா அதுக்கு ஸ்டெம் டிக்ஷனரி வேணும். ஆனா இந்த மெத்தட்ல ஸ்டெம் டிக்ஷனரியோ டிக்ஷனரியோ எதுவுமே பயன்படுத்தல. ஆனா வி கேன் ஜெனரேட். அதுல இருந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஸ்டெம்மை வந்து ஒரு டிக்ஷனரியா லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், வேரியஸ் அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். ரைட், இதுல இருந்து சில அப்சர்வேஷன் இந்த லெட்டர் சக்சஸர் வெரைட்டில இருந்து என்ன அப்சர்வேஷன்னா, த கம்ப்யூட்டர் ஸ்டெம் இஸ் எ சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் த ட்ரூ ஸ்டெம். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஒற்று எழுத்தோ ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்சுவலா மார்க்ல வந்து அவ்வளோ மார்க் வா அப்படின்னு இருக்கும், இல்லை வருன்னு இருக்கும். இப்போ இதில் அது மாதிரி வந்து படி அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி சிலதில் வந்து லாஸ்ட் எழுத்து வந்து என்ன சொல்றது, இப்போ ஆக்சுவலா ஓடு அப்படிங்கிறது வந்து
ஓடுங்கிறது முழுசா ஒரு வேர்டா முடியும். ஓடினா இட்டு பிளஸ் ஈன்னு வரும். அப்ப ஃபுல் ரூட் வார்த்தையும் வச்சிருப்பாங்க, அல்லது அதனுடைய அலோமார்க் அதையும் டிக்ஷனரியில வந்து டிக்ஷனரி வந்து அதை கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணும் ரூல் பேஸ்டுல. ஸோ அது மாதிரியான ஸ்டெம் இதில் ஜெனரேட் ஆகும். ரைட். நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த கன்க்ளூஷன்ல வந்து இந்த லாங்குவேஜ் கேரக்டரிஸ்டிக் அல்லது வேர்டுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும். நம்மளால வந்து மார்ஃபிம்ஸ் அண்ட் அலோமார்க்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும். அதனால அந்த டிக்ஷனரியை நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். Right. So the most accurate morpheme segmentation is achieved by this process without using any dictionaries or rules. This is an empirical நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கிறப்ப இதனுடைய அக்யூரசி கரெக்டா இருக்கும். இது நம்ம வந்து நான் சாம்பிள் டேட்டா வச்சிருந்தேன். என்னன்னா நம்ம ஒரு வேர்ட்ஸ் நீங்க ஷார்ட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் தமிழ் வார்த்தையில அதனுடைய கான்ஜுகேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மார்ஃபாலஜிக்கல் அனாலிசிஸோட அவுட்புட்டை கம்பேர் பண்ணி இருக்கும்போது இட் இஸ் கம்பேர்ட் வித் த ரூல் பேஸ்டு அப்ரோச். என்னுடைய சார் அது கூட 2 இமேஜ் கொடுத்துருந்தேன், ஓப்பன் பண்ண முடியுங்களா சார்? நீங்க ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, நான் அந்த படத்தை நான் எடுக்க முயற்சி பண்றேன். இமேஜ் 2. ஓகே. இந்த இமேஜ் சொன்னீங்களா? ஒரு பின்னாடி क्वेश्चंस இருந்தா கேட்கலாம் சார். இந்த இதுதான் நீங்க அனுப்புனது? ஆமா ஆமா சார். இது ஒண்ணு இன்னொன்னு இருக்கும். இது ஆக்சுவலா இதுல இருந்து ஜெனரேட் பண்ண அந்த ஸ்டெம் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது எல்லாமே இப்போ கான்சனன்ட் ஓவல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது மாதிரி இதுல ஸ்டெம் தனியாகவும் சஃபிக்ஸஸ் தனியாகவும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி இப்படிதான் இருக்கும். மோர் தென் லேக்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு வார்த்தையே வந்து எழுத்தா பிரிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா ஒரு வார்த்தையை ஒவ்வொரு எழுத்தா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு மீதி எழுத்த 2வது பார்ட்டா எடுத்துக்கிறோம். அதாவது ஸ்டெம் சஃபிக்ஸ் மாதிரி செக்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதை நீங்க வந்து நம்ம ஒரு ஃபில்டர் பண்ணும்பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து இந்த லெட்டர் கவுண்ட் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியும். இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலா என்னன்னா படிக்கட்டுகளில் இருந்து, இது நவுனு அல்லது வர்புங்கிற எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஏன்னா நவுனா இருந்தாலும் அதுக்கான செக்மெண்டேஷனை இது கொடுக்குது, வர்பா இருந்தாலும் அதுக்கான அந்த மார்ஃபிம் செக்மெண்டேஷனை ஓரளவு கொடுக்குது. இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம்னா இதுல பீக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விட்டுலாம், நடுவில் பாத்தீங்கன்னா 11 படிக்கங்கிற இடத்துல 11, அதாவது அதனுடைய போத் சைட்ஸ் ரெண்டுமே லோயர் வேல்யூஸ். அடுத்தது ஃபோர்ஸ் அல்லது வந்து படிக்கட்டு இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு. இந்த கவுண்ட்டுங்கிறது வந்து வெவ்வேறு ஃபார்ம்ஸ். படிக்க அப்படிங்கிறப்ப இதுல அதுக்கு அடுத்து வர்றது வெவ்வேறு எழுத்துக்கள் இருக்கலாம்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி வந்து இங்க ஒரு பீக். இந்த இதை வந்து நம்ம டோட்டலா வந்து நாங்கள் இந்த மில்லியன்ஸ் லேக்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இதை அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த மார்ஃபாலஜிக்கல் அனலைசரை வந்து ரூல் இல்லாம இதை தான் நம்ம அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் சொல்றோம். இந்த அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் மெத்தட்ல இதை பண்ண முடியும். இதுல இருந்து உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகங்கள்? 10 நிமிடம் தாமதமாக போய் கொண்டிருக்கிறோம். கணேசன், நீங்க தொடங்குறீங்களா? கணேசன், நீங்க உங்களுடைய கருத்து கேட்கல, நீங்க மைக்கு மியூட் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல? கணேசன் மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. சொல்லுங்க. நிறைய தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் உங்கள் படிப்பு. அண்ணாமலையில அவருக்கு போதுமான அளவுக்கு அந்த நெட்வொர்க் சஃபிஷியண்டா கிடைக்கல. அதனாலதான் அந்த வாய்ஸ் விட்டு விட்டு கிடைக்குது. விட்டு விட்டு வந்தது. அதனால அவருடைய பேச்சை சரியா எல்லாத்தாலையும் கேட்டிருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சொன்னது எல்லாமே நல்லாவே புரிஞ்சுது எங்களுக்கு. அழகா பண்ணிருக்கீங்க. நாங்க வந்து அதாவது நான் தமிழ் படிக்க வந்ததுக்கே காரணம் வந்து கணக்கு வாத்தியார் மேல எனக்கு ரொம்ப கோபம். கணக்கு வந்து அவ்வளவு கடினமா இருந்தது.
ராஜன் பேச்சு பார்த்தாக்கா திருப்பி தமிழ் படிக்கிறப்பையும் கணக்கு விட முடியாது போல இருக்கு. அவ்வளவு கணக்கை பயன்படுத்தி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அவர். மிக்க நன்றி ராஜன். அடுத்த நன்றி. வாய்ப்புக்கான அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுல வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாவும் ஸ்பெல் செக் இந்த அதர் லாங்குவேஜ் மற்ற மொழி வார்த்தைகளை எல்லாமே நம்ம இந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்னவங்க மாதிரி பைகிராம் கேரக்டருடைய பைகிராம் சீக்வன்ஸ்ல நம்ம வந்து அதை அறிய முடியும். ரொம்ப நன்றி ராஜன். நேரம் இல்லாததால் நிறைய கலந்துரையாடலில் ஈடுபட முடியவில்லை. நாம் இப்பொழுது 10-12 நிமிடம் தாமதமாக இருக்கிறோம். அடுத்த நிகழ்வு உதயசங்கர் தலைமையில் நடக்கவிருக்கிறது. அனோஷா அவர்கள் கட்டுரையை படிக்க இருக்கிறார்கள். உதயசங்கர். அனைவருக்கும் வணக்கம். நேரடியாக அனோஷா அவர்களை தற்பொழுது தன்னுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரை இங்கே வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர் வந்து தமிழிலே ஒலி குறிப்புகளை பற்றின ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை, அதில் வந்து ஆராய்ச்சியில் தொகுத்து தற்பொழுது வழங்கியிருக்கிறார். அனோஷா. Hi, I'm Anosha Ignatius from University of Moratuwa. I'm working on a project on developing a speech embedding model under low resource conditions, focusing on Tamil language. I'll be presenting a survey of the research work related to disentangling the paralinguistic information in the speech signal. Firstly, I'll present the techniques experimented for English speech, and I'll talk about Tamil speech recognition at the end. Speech is a time-varying signal carrying multiple layers of information, linguistic information, and paralinguistic information. Linguistic information refers to the meaning of the spoken words, while paralinguistic information refers to the residual information which is left after removing the verbal content from the speech signal. It includes accent, pronunciation, emotional state, and speaker traits. To extract the underlying information in the speech signal, deep neural networks based speech embedding models are used, where vector representations capturing linguistic and paralinguistic information are learned. Speech processing applications can be categorized into two types based on the information they require. Linguistic content-based applications and paralinguistic content-based applications. Linguistic content-based tasks include automatic speech recognition, that is the speech-to-text systems, and intent classification. Paralinguistic content-based applications include speaker recognition, accent recognition, and emotion recognition. The research problem here is the presence of paralinguistic information such as speaker characteristics, accent, and emotion cause performance degradation in speech processing applications where only the linguistic content is required. In the case of low resource languages, it is faced with another challenge, data scarcity. When a significant amount of label training data is not available, significant performance cannot be achieved. Existing solutions to this problem are speaker-aware training and disentangled speech representation learning in an unsupervised way. DNN-based acoustic models have shown significant performance in speech recognition systems. However, they are subjected to variations in the manner of speaking caused by paralinguistic information, such as speaker-dependent characteristics and environmental differences. To compensate for the speaker variability and improve the robustness of speech recognition systems, techniques incorporating speaker-level information to the DNN, such as augmenting the acoustic features with speaker representations, are used. This is referred to as speaker-aware training.
It helps in disentangling the underlying speaker information in the speech signal by learning better representations. Speaker embedding involves mapping the variable length utterance to a fixed low-dimensional vector which captures the speaker characteristics. There are mainly two types of speaker embedding techniques, DNN embeddings and I-vector approach. In DNN-based embeddings, a DNN which is trained to discriminate between speaker is used to extract the speaker representing vectors at the bottleneck layer. Recent DNN embeddings such as X vectors and H vectors achieved better performance in speaker recognition tasks. They can also be used in speech recognition through feature augmentation techniques. DNNs can be made invariant to speaker variability using feature augmentation techniques. Feature augmentation involves incorporating the speaker level information extracted as a fixed dimensional vector in the inputs. It helps the DNN to learn to normalize the speaker effects, thereby improving the performance. Several forms of feature augmentation includes directly appending the I vectors to the acoustic features and using a DNN to transform the I vectors. The conventional I vector based augmentation method uses I vectors as additional input features. As shown in the figure, I vector is concatenated with the original acoustic features. Providing speaker information at the input enables the DNN to normalize the signal and make it invariant to speaker features. Two feature mapping neural networks are presented in the paper by Miao and others, I-vector neural network and adapt neural network. Here, I-vectors are used as additional inputs and acoustic features are projected into a speaker normalized space. In the I-vector network shown on the left, a bias vector is estimated and added to the original features, making the resulting feature space speaker independent. The network takes I-vectors as input and generates the feature shift as the output. The output is then fed to the DNN acoustic model. In the adapt neural network shown on the right, multiple adaptation layers are used under the initial DNN acoustic model, where each adaptation layer except the highest one appends the I vector to its output. By incorporating the I vectors, the adaptation layers convert the original DNN input into more speaker independent features. Another feature augmentation method proposes passing the I vectors through a nonlinear hidden layer before combining them with the acoustic features. Using a nonlinear hidden layer to transform the I vectors showed improvement over directly appending the I vectors to the acoustic features. Another feature augmentation method, speaker aware speech transformer, is a standard speech transformer model with a speaker attention module. The speaker attention module includes a speaker knowledge block with a group of I vectors extracted from the training data. For each frame, it generates a soft speaker embedding, which is the weighted sum of basic I vectors in the speaker knowledge block. This helps the model to normalize the speaker variations, leading to better generalization to unseen speakers. Under low resource conditions, where a significant amount of labeled training data is not available, it is difficult to separate speaker information encoded in the speech signal. Thus, unsupervised learning method is adopted, where a large amount of unlabeled data are used to learn useful speech representations that can be incorporated into several downstream tasks. Autoencoders is one such network that involves the reconstruction of its inputs.
It consists of an encoding network that extracts a latent representation and a decoding network that tries to reconstruct the original data using the latent representation. By applying the constraints, the network is made to learn latent representation that discards the irrelevant paralinguistic information while retaining the information necessary for perfect reconstruction. Vector quantized variational autoencoder is one of the unsupervised speech representation technique. It learns a representation to capture high-level semantic content while being invariant to the underlying speaker information in the signal. It conditions the decoder on the speaker identity, which frees up the encoder from having to capture the speaker features, thus resulting in a more speaker invariant representation. Here the WaveNet decoder reconstructs the waveform by combining the information about the past wave samples, speaker information, and latent information. Yuan Cheng and others proposed an unsupervised auto-regressive predictive coding model for learning generic speech representations. It can be used as a pre-training approach for learning meaningful and transferable speech representations. Considering the sequential structures of speech, it predicts the information about future frames, that is the spectrum, using past values. APC is pre-trained on a large-scale unlabeled dataset, and the output of the last RNN layer is taken as the extracted representation. It is then used to train the downstream model under low resource conditions. Transfer learning experiments conducted on different speech applications that require different speech information showed that APC outperforms the surface features, which is the Lockmel spectrogram. When it comes to Tamil, it comes on the low resource category. So improving speech recognition in Tamil language is an active research field. It is a challenging task due to the unavailability of a large corpus of transcribed Tamil speech. Many research studies have attempted to build a reasonably good speech recognition systems, but only a few studies have investigated the problem of speaker variations. Akila and others address the effects of speech rate variability by applying time normalization to the speech signal. The speech signal is characterized as slow, normal, and fast speech using features such as sound intensity level and time duration. If the speech rate is either slow or fast, time normalization is applied. In the paper by Madhavaraj and others, speaker adaptive training is used with maximum likelihood linear transformation to improve the recognition. Some of the available Tamil speech datasets include Mozilla Common Speech, LDCIL, from Linguistic Data Consortium for Indian Languages, OpenSLR Tamil, Microsoft Speech Corpus for Indian Languages, and Tamil Speech Intent dataset from University of Moratuva. These datasets, but these datasets consist of only a few hours of speech recordings. In summary, disentangling the linguistic irrelevant information is important to alleviate the problem of mismatch between training and testing conditions. Existing solutions to this problem were studied under two categories: speaker embedding based feature augmentation and unsupervised speech representation learning. Incorporating the speaker information to the acoustic model through speaker embedding showed improved recognition, but such supervised acoustic models require large amount of label training data.
In the case of low resource scenario, unsupervised learning method can be adopted where speech representations are learned from a large unlabeled data are used in downstream tasks with a limited amount of labeled training data. Therefore, speech recognition systems for Tamil language which lacks speech data could exploit these methods to achieve better performance. Thank you. Thank you. மிகவும் Thank you, சரியாக Anusha. Sorry, Vasu, you can carry on. இல்ல சரியா முடிச்சிருக்காங்க. நீங்க எடுத்துக்கோங்க. நீங்க சொல்லுங்க. No, we can open for questions now. We are on time now, so we are happy to receive maybe a couple of questions. சொல்லுங்க. Anusha, can you take your screen share out? Does anyone have any question? Yeah, I can see very sound theoretical foundation. So all the success. Thank you. Anusha, the question is that do you have any comment on the results that you achieved with this framework that you are proposing? Any success or any failures, or where are you standing? I'm currently carrying out experiments on this area. I have observed improved performance by using the methods I mentioned here for the Tamil data set I have. வேற கேள்வி இருக்குங்களா? இருக்கோ? உதய், நீங்க கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்றீங்களா? அதை பத்தி நீங்களும் சேர்ந்து செஞ்சிருக்கீங்க இதுல. இது தமிழ் டேட்டா செட் வந்து மோசில்லாவில் வந்து இப்போ ஒரு தமிழ் டேட்டா செட் டேட்டா கலெக்ஷன், வாய்ஸ் டேட்டா கலெக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து இப்போ செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நக்கீரன் என்று சொல்லி அங்கே அதில் ப்ராஜெக்ட் லீடர். அதே இப்போ எங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சவால் வந்து ஒரு இதுல எங்களோட டேட்டா செட் வந்து கொஞ்சம் பயஸ்ட், அதாவது யூனிவர்சிட்டி என்வாயன்மெண்ட்ல கலெக்ட் பண்ணபடியால் குறிப்பிட்ட ஒரு பிரதேசத்துக்குள்ள குறிப்பிட்ட வயது லெவலுக்குள்ள இருக்கிற ஒலி வாய்ஸ் சாம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் எங்களுக்கு கொடுமையா இருந்தது. ஸோ we are looking for a way to expand our voice base, and we have built a crowdsourced platform which anybody can contribute to, which we will be releasing somewhere end of this year for the public to be able to contribute to our work. This whole project springed as one of the key use case that is put forward by our government in government sectors and in bank sectors, where in all of the country they want to make sure people can get information by talking to a system which especially the people who lacks computer literacy, who can still engage. So it's part of the e-government's vision that we are trying out this approach. Thank you very much, Uday. Thanks for all your good work, your team's good work. I think we are very close to end our session today. அருள், நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களா? அருள் இன்னும் வீட்டில் இருக்கார் போல் இருக்கு. நாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியை இதோடு முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். நாளை நமக்கு 7 கட்டுரைகள் இருக்கின்றன. அதோடு நமது நிறைவு விழாவும் நடக்க இருக்கிறது. தயவு செய்து அனைவரும் மீண்டும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதோடு இதே இணைப்பில் நாளை அதே நேரத்தில் சந்திப்போம். 5 மணிக்கு, மாலை உங்கள் நேரம் 5 மணிக்கு இதே இணைப்பில் மீண்டும் சந்திப்போம்.
அருள் வீரப்பன் தலைவருக்கு ஏதாவது கருத்து இல்லை என்றால் இப்பொழுது முடித்துக் கொள்ளலாம். அருள் வீரப்பனும் எங்கேயோ வெளியில் போக வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். கடைசி வரை இருந்து இந்த மாநாட்டை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் மீண்டும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தவா, வேற ஏதாவது கருத்து இருக்கிறதா? தவா, ராமசகுந்தன், கல்யாண், உங்களுக்கு ஏதாவது வேற ஏதாவது சொல்ல வேண்டி இருக்கிறதா? இல்ல, இந்த ஜூம் லிங்க் இதுவே வேற ஏதான்றது? இதேதான், இதே இணைப்புல தான் நாளைக்கு நாம சந்திக்க இருக்கிறோம். இந்தியாவை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு ஒன்றும் அவ்வளவு நேரம் இல்லை. 8:30 தானே இப்போ ஆகுது அங்கே. ஆமாம், கிட்டத்தட்ட 8:30க்கு தான் முடிச்சிருக்கோம். நம்ம 8:30க்கு தான் முடிக்கிறதா சொல்லியிருந்தோம். 8:40 ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வேறு எதுவும் கருத்து இல்லை என்றால் இப்பொழுதும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்வோம். நாளை மீண்டும் உங்களை சந்திக்க ஆவலாக உள்ளோம். நன்றி. நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி.